और टाइमली शुरू करना। ऐसा प्रोग्राम जारी रहेगा। और भी नाम लोग पीछे बात कर रहे थे, পেছনে আমি অভিজিৎ কথা বলছিলাম যে কি করে আর কি প্রোগ্রাম করা যায় যেখানে আপনাদের ডিভি বাড়বে, আপনাদের টিমের লোকজন বাড়বে, আর কি কিভাবে করা যায়। কারণ 3 सवाल है जो मैं लिख के लाया। কোথায় এই 3টে প্রশ্ন আমি এত শুনেছি 20 বছরে, আপনারাও নিশ্চয়ই শুনেছেন। প্রশ্নগুলো বলবো? স্যার মিটিং এ ডাকি লোকই আসে না, কত বলি আসতে স্যার আসেই না। শুনেছেন কতজন? হাত তুলুন। মিটিং এ ডাকলেই লোক চলে আসে? স্যার এত খাটছি স্যার, সারা মাস খেটে বেড়াচ্ছি স্যার, বিলি হচ্ছে না। রাইট, এটা একটা সেকেন্ড কোয়েশ্চেন। স্যার এত খাটাখাটি করছি, বিবি আসছে না। স্যার লোকজন তো আসছে কিন্তু স্যার থাকছেই না, কোথায় চলে যাচ্ছে। এত মেহনত করছে। ওই দিন আমাকে একজন বলছে सर इतना मेहनत करता हूं सर, फिर भी लोग नहीं आते। मैं आज सबके सामने एक चीज स्ट्रेट बोलना चाहता हूं, उतना मेहनत हम लोग नहीं कर रहे जिसमें से लोग आ जाए, उतना भी मेहनत हम लोग नहीं कर रहे जो बीवी आ जाए। हाँ संघर्ष कर रहा है, সংঘর্ষ আর মেহনতের মধ্যে একটু ডিফারেন্স আছে। সংঘর্ষ সবাই করছে, तो हमें बहुत लोग बोला आप संघर्ष कर रहे हो, मेहनत नहीं कर रहे हो। क्योंकि सिर्फ जीने के लिए, सर्वाइवल के लिए लोग संघर्ष करते हैं और ग्रोथ के लिए मेहनत करते हैं। मेहनत उतना हम नहीं कर रहे हैं, ऑनेस्टली मैं बता रहा हूं, मेहनत उतना हम नहीं कर रहे हैं जितना हमको करना चाहिए लोग लाने के लिए, बीवी लाने के लिए, या लोगों को रोक के रखने के लिए। अब मेरा स्टोरी बोलिए, আমি তো স্টোরি বলতে ভালোবাসি, বাট অল রিয়েল স্টোরি। কাদের টিমে বিবি বাড়ছে, কাদের টিমে বিবি কমছে, কার জয়েনিং বাড়ছে, কার জয়েনিং কমছে, কিছু তো রিজন আছে। আজকে মোদি কেয়ারে অলমোস্ট পুরো মাসে 1 লাখের উপর জয়েনিং হয়, 1 লাখ প্রতি মাসে জয়েনিং হয়, বছরে 30 লাখের জয়েনিং হয়। কারোর টিম একটাও জয়েনিং হয় না, কিছু তো রিজন হবে, কিছু তো হবে। তো আমি একটা গল্প বলি, আর দিস ইজ আ রিয়েল স্টোরি। ये करीब 20-25 दिन पहले का, 20 से 1 महीना पहले का स्टोरी है। तो हम लोग तीनों, मैं, मेरा फैमिली, वाइफ और मेरे बच्चे, माय डॉटर इज 13 इयर्स ओल्ड, हम लोग आ रहे थे पुरी से वापस कोलकाता। मेरा वाइफ शी इज एन एनिमल लवर, तो उन लोगों का एक टीम है जो करीब 410 या 420 स्ट्रे डॉग्स, कुत्ते को हर दिन खिलाते हैं, 450 ऑलमोस्ट एवरी डे। वो लोग, उनका एक टीम है, वो लोग खिलाते रहते हैं। शी इज एन एनिमल लवर। नॉन वेज से वेज में आ गया, अब प्योर वेज में आ गया, इतना ही उनको एनिमल से प्यार है। अब स्टोरी सुनिए। हम लोगों का गाड़ी जा रहा था, शी वॉज ड्राइविंग, वो गाड़ी जा रहा था, सामने देख रहा हूं एक वैन में करीब 150-200 कुत्ते को लेके जा रहे हैं, एक के ऊपर एक लगा हुआ है। हालत सोचिए, 150-200 कुत्ते छोटा सा गाड़ी में लेके आए, ऐसे ऐसे करके फेंक के रखा है, और एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। तो मैंने इसकी तरफ देखा, शी वॉज ड्राइविंग, मैंने इनकी तरफ देखा, मैंने देखा आंख उनका वहीं पे है। मैं बोला तुम रास्ते पे आंख रखो, पता चला इस चक्कर में हमें ऊपर न चले जाए। लेकिन उनका आंख वहां पे है। देखो क्या हुआ, ऑल ऑफ अ सडन, इंसिडेंटली चंदनदा, इंसिडेंटली एक कुत्ता वहां से छलांग लगा के सीधा हमारा गाड़ी के सामने। अभी भी कुत्ता मुझे याद है, काला और व्हाइट का कॉम्बिनेशन उसका कलर था, एकदम गाड़ी के सामने। बीवी ने सीधा ब्रेक लगाया और गाड़ी के सामने कुत्ता आके रुक गया। अब सामने से वो बंदा जिसके गाड़ी में था, उन्होंने शीशे में देखा, शीशे में देखा कि कुछ तो हुआ है, किसी ने छलांग लगाया। आया, गाड़ी को साइड किया, हमारा गाड़ी के सामने आया, हमें बोला सॉरी, गलती हो गया, प्लीज कुछ माइंड मत कीजिएगा, सॉरी बोल के कुत्ते को उठा के फिर वापस गाड़ी पे ले गया। अब गाड़ी पे जैसे ले गया, गाड़ी चलने लगा, चले गए। हम लोग भी थोड़ा स्लो करके धीरे धीरे जा रहे हैं। ऑल ऑफ अ सडन
गाड़ी का स्पीड बढ़ा हमारा, हमने सोचा कुछ तो गड़बड़ है। हमारा गाड़ी का स्पीड बढ़ा और जिस गाड़ी से वो कुत्ता छलांग लगाया था उसका सामने जाके बीवी ने रोक लिया। रोक के बोला मैं कहां जा रहे हो? बोले आप भी आओ साथ में। जाके बोल रहे हैं वो जो कुत्ता छलांग लगाया था ना, व्हाइट और काला वाला, वो कुत्ता हमें दे दो। अब कौन देगा? बोले नहीं नहीं नहीं, ऐसे तो हो नहीं सकता है। बोले हमको रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो कुत्ता हमें दे दो, जो व्हाइट और काला वाला कुत्ता है, वो वाला कुत्ता हमें दे दो, पीछे आपको पता है कौन सा कुत्ता है, दे दो। तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया, इन्होंने बोला नहीं, इन्होंने फिर रिक्वेस्ट किया, बोला नहीं। और इंडिया में जब रिक्वेस्ट नहीं चलता है तब और एक चीज चलता है। कौन सा चीज? पैसा। अब शुरू हुआ ऑफर। इन्होंने बोला 1200, उन्होंने बोला 2600, इन्होंने बोला 1300, उन्होंने बोला 2500, इन्होंने बोला 1500, उन्होंने बोला 2000। अल्टीमेटली जाके 1600 रुपया में फिक्स हुआ। 1600 रुपया में फिक्स हुआ। हमने वहां से कुत्ते को लिया, गाड़ी में बिठाया, यू वोंट बिलीव, घर लेके आ गया। करीब 8-9 महीना हमारा घर पे था। उसके बाद किसी ने उनको अडॉप्ट करना चाहा, एक बढ़िया फैमिली, तो चेक करने के बाद उन्होंने दिया होगा। जो 8-9 महीना हमारा घर पे था, यू वोंट बिलीव, दौड़ रहा है, खेल रहा है, सब कुछ कर रहा है अपना घर पे। एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। कोई भी आएगा वो कुत्ता चिल्लाएगा चिल्लाएगा, आपको पता चलेगा कोई आ रहा है, सेफ्टी सब कुछ। मैं सोफा में एक दिन बैठा हुआ था, हम सोच रहे थे उस कुत्ते को देख के, कुछ तो है तेरे में, क्योंकि 150-200 कुत्ता था वहां पे। छलांग सिर्फ तूने ही लगाया और तूने मेरे सामने आया, हमारे सामने, और हम तेरे को ही उठा के ले गए। कुछ तो है तेरे में। और जवाब क्या है मेरे अंदर से? कुछ भी नहीं है। वो 150 कुत्ता चुपचाप बैठा हुआ था। इन्होंने डिसाइड किया कि ये छलांग लगाएगा, इसलिए इसका मदद हुआ। चमत्कार इसके साथ हुआ, बाकी किसी के साथ भी नहीं हुआ। बाकी किसी के साथ नहीं हुआ, क्योंकि उसको पता था छलांग में लगाया, मदद तो आएगा, चमत्कार तो होगा, कोई ना कोई तो हाथ पकड़ेगा, टीम में लोग भी बढ़ेगा। राइट और रॉन्ग? अब छलांग ही नहीं लगाएंगे। अच्छा, वो ये भी बोल सकता था सीधा, मैं तो कुत्ता हूं, हम क्या कर सकते हैं ना, আমরা না বাইরে যারা আছে, আমাদের দ্বারা কি হবে, আমি তো কিছুই পারি না। আরে ফিল্ডে তো নামো, হোম বিল্ডিং এ তো যাও, কথা তো বলো লোকের সাথে। রাইট और रॉन्ग? তাহলে তো सो मेहनत और संघर्ष में थोड़ा डिफरेंस है। जो लोग बोल रहे हैं ये तीनों चीज की मैं मेहनत वाला काम कर रहा हूं, मैं बहुत मेहनत करता हूं, आई एम वेरी सॉरी, मेहनत वाला काम क्या होता है मैं बताता हूं आपको। स्टोरी का एक मैंने इसलिए बताया, बात हो सकता है कुत्ते का है, मैंने देखा इसलिए, पर रियल स्टोरी में वही है। आज भी लोगों का टीम में ज्वाइनिंग हो रहा है, आज भी लोगों का टीम में बीवी बढ़ रहा है। ওরই বাড়ছে যারা ফিল্ডে গিয়ে ধাক্কা খাচ্ছে। যারা ফিল্ডে গিয়ে ধাক্কা খাচ্ছে তাদের টিমেই বাড়ছে, কারণ ইন্ডাস্ট্রি গ্রো করছে। इंडस्ट्री 7.5 करोड़ से 22,000 करोड़ पहुंच गया। किसी ना किसी का ज्वाइनिंग बढ़ रहा है, किसी ना किसी का बीवी बढ़ रहा है, और जाके देखिए किसका बढ़ रहा है, जो जाके मार्केट में धक्का खा रहे हैं। तो उतना भी मेहनत हम नहीं कर रहे बीवी बनने लायक। प्रॉब्लम है कि हम, और ये आदत है, मैं प्रूव करूंगा, लोग उसी चीज को आपके ऊपर आके बोलेंगे, वो चीज करने में मना करेंगे जिसमें थोड़ा बहुत मेहनत है। राइट और रॉन्ग? एक बच्चा मान लो ऐसे टीवी देख रहा है, टीवी में टॉम एंड जेरी देख रहा है, पकड़ लो, मैं बोला तो कहां से आता है, टीवी में टॉम एंड जेरी देख रहे हैं, বসে বসে टॉम एंड जेरी देखছে। अब मां ने बोला कि बेटा थोड़ा बाहर से चीनी लाके दे। अब उसका मन में पहले क्या आएगा, अगर चीनी लाने गया तो टॉम एंड जेरी तो मिस हो गया। अब वो क्या करेगा, कुछ तो ढूंढेगा बोलने लायक। क्या बोलेगा, मां
এত অন্ধকার হয়ে গেছে বাইরে, আমার তো রীতিমতো ভয় করছে, तो मैं जाऊं क्या? अब माँ क्या बोलेगा? 90% ना, बात तो सही है। तो ठीक है, तू बैठ जा, पापा को भेज देते, वो लेके आ जाएगा। अब अगले दिन फिर टीवी देख रहा है, सोच लो, अगले दिन फिर टीवी देख रहा है, लेकिन अभी दिन का टाइम में देख रहा है, रात में नहीं। और मां ने बोला जा थोड़ा चाय पत्ती लेके आ जा। अब ये बोले चाय पत्ती लेने जाऊं तो कार्टून तो मिस होगा, कुछ तो ढूंढना पड़ेगा। फिर उठ के जाओ, कार्टून मिस होगा, मेहनत का काम है। अब वो क्या बोलेंगे कि मां जब जितना दिन हम बाहर गए ना, ये कोने में ना ये कुत्ता खड़ा हो जाता है, मुझे बहुत डर लगता है। अब 99% मां क्या बोलेगी? कुकुर के तो काटा ना, क्या बोलेगा? ठीक है छोड़ दे, भैया को भेज देता हूं, वो लेके आ जाएगा। अब इसका दिमाग में आ गया एक चीज, जब जब मेहनत का काम बोले लोग, तब तक कोई एक्सक्यूज देना शुरू करो। और अब देख लो, मैं 100% आपको लिख के दे रहा हूं, अब देख लो, वही लोग आपको बोल रहे हैं कि আমি তো সেলস পারি না, আমি লোকের বাড়িতে গিয়ে কথাই বলতে পারি না। জিজ্ঞেস করুন ওনার হাজবেন্ডকে কথা বলতে পারে কিনা। এমন এমন কথা বলবে, হাজবেন্ডও জানে না এই কথাটা পৃথিবীতে কোনোদিন ছিল, যেটা ওনার থেকে শুনবে। प्रॉब्लम है कि जब जब किसी को पूछोगे होम मीटिंग जाना, उसको पता है मेहनत, वो तब ये नहीं बोलेंगे, वो बोलेगा ना समय ही হয় না। সকালে ছেলেকে দিতে যাও স্কুলে, বিকেলে নিয়ে এসো, মাঝখানে এই কাজ, শ্বশুরকে দেখো, শাশুড়িকে দেখো, অল সেড এন্ড ডান, অল ওকে, নিজেকে কে দেখবে? ওয়াল্লাহি 50 আমাকে কে দেখবে? অল দি লেডিজ আউট হিয়ার, আমি বলছি বিশেষ করে লেডিজদের, সবার জন্য সবকিছু করুন। बच्चे के लिए जो करना है करिए, हस्बैंड के लिए जो करना है करिए, माँ बाप के लिए जो करना है करिए, खुद के लिए कब करेंगे? और मैं आपको बता रहा हूं, मेहनत से जो भागता है, आज मैं आपको सवाल पूछूंगा दो, आप हमें जवाब दीजिएगा। আপনার মেয়ে আমার মেয়ে ধরে নিন, আপনাদের আমার মেয়ে দুটো সম্বন্ধ এসছে। একটা লোকের পয়সা আছে কিন্তু একদম খাটাখাটনি করে না, বাড়িতে বসে থাকে। আরেকটা লোকের পয়সা একটু কম কিন্তু প্রচুর খাটতে পারে, কার হাতে আপনার মেয়েকে দেবেন? যে পরিশ্রম করে, যে খাটতে পারে তার হাতে দেবো, রাইট আর রং? আর যদি খাটতে না পারে, তার প্রথম কাজ কি মোদি করে? দেখি তো একটা বাইরের একটা বাইনারি কোম্পানি আছে, দেখি তো কত তাড়াতাড়ি পয়সা পাওয়া যায়। ও বাবা, ওই কোম্পানিতে দেখো প্রথম মাসেই চেক দেখাচ্ছে 10,000 টাকা। যারা প্রথম মাসে 10,000 টাকা চেক দেখাবে, যারা প্রথম মাসে 1 লাখ টাকা চেক দেখাবে, তার মানেটা কি? তার মানেটা হচ্ছে আমি এই জন্য দেখাচ্ছি যে কিছু লোক আছে পৃথিবীতে যারা কিছুই করবে না, খাটনি করবে না, ভাবে বারবার কোম্পানি চেঞ্জ করলে বোধহয় পয়সা চলে আসবে। তুই প্রথম বউকে ভালোবাসিস নি, এইবার মনে হচ্ছে দ্বিতীয় হলে আরো বেশি ভালোবাসবো, तृतीय होले आरो बेशी भालोबासबो, कंपनी ने एरकम अवस्था। और कुछ लोग तो मार्केट में वेट कर रहे हैं ऐसे लोगों के लिए जो मेहनत नहीं करना चाहता, वो सोचता है उसके कंपनी में बहुत कुछ करेगा। लीडर छोड़ के जाते हैं कुछ लोग, उसके पीछे पीछे। अरे भाई, लीडर छोड़ के गया क्योंकि उसको मेहनत नहीं करना था, उन्होंने सोचा कि दूसरे कंपनी में जाके बिना मेहनत का पैसा मिलेगा, अब उसके पीछे जा रहे हो, लेकिन बेटी को उसके हाथ में नहीं दे रहे हो। बेटी को बोल रहे हो जो मेहनत करेगा उसी के हाथ में देंगे। The story is different. जहां पे आपको मेहनत करने वाला लीडर मिले, जाके उसका हाथ पकड़ो, क्योंकि उसके पास आज नहीं तो कल पैसा आएगा, सक्सेस आएगा, आपको भी लेके साथ में जाएगा। जो मेहनत करे उसका हाथ पकड़ना है। नहीं तो ऐसे लोग बहुत है जो आपको बोलेंगे आजा मेरे साथ, मैं तुझे जन्नत दिखाऊंगा। वो आपको खींच के लाएगा, लेकिन सोच लीजिए खींच के लाया सही किया गलत किया। इसका एक स्टोरी बताता हूं मैं आपको, मजेदार स्टोरी, खींच के लाने का सही किया गलत किया। एक आदमी ट्रेन में चढ़ा, एक आदमी ट्रेन में चढ़ गया, बैठ गया ट्रेन में। मैं लोकल स्टेशन का नाम बताता हूं ताकि आप लोग, बैठ गया ट्रेन में, बोला भैया ये बर्दवान कब आएगा?
तो आदमी ने देखा, बोला बर्धमान आएगा, बर्धमान तो ये ट्रेन रुकती नहीं है, ये ट्रेन तो बर्धमान दाঁড়ায় না। बोला हाँ বর্ধমান দাঁড়ালো, আমাকে তো বর্ধমানে নামতে হবে। বলছে এটা তো বর্ধমানে দাঁড়ায় না दादा। तो सबको पूछो भाई श्योर बर्धमान दाঁড়ায় ना? बोले नहीं, ये बर्धमान तो नहीं रुकती है। अब ऐसे करके 4-5 लोगों से पूछा, एक आदमी को ना थोड़ा सा तरस आया, बोला देख भाई बर्धमान तो नहीं रुकता है, लेकिन मैं तेरे को एक सजेशन दे सकता हूं। बोला क्या है? पर बर्धमान घुसने से पहले ना जो आउटर होता है ना, उसमें ट्रेन थोड़ा स्लो हो जाता है, और उतनी स्पीड में वो स्टेशन से पार करता है। तू एक काम करना, जैसे ट्रेन स्लो होकर स्टेशन में आएगा, तू थोड़ा देख लेना आगे पीछे स्टेशन में, सामने कोई ना रहे, उसमें ना उतर जाना, उतर के लेकिन दौड़ते रहना, रुकना मत, नहीं तो गिर पड़ेगा तू। थोड़ा सा स्पीड में दौड़ना, उसके बाद तुम धीरे धीरे रुकना। बोला ये बात सही है, ये बात तो तुमने सही बोला, ये मैं ट्राई करता हूं, क्यों बर्धमान तो मुझे उतर नहीं है। तो जैसे बर्धमान स्टेशन आए, ट्रेन का स्पीड स्लो हुआ, ये गया दरवाजे के सामने। आप लोगों ने बोला देख के सामने खाली होना चाहिए, थोड़ा स्पीड से दौड़ना, नहीं तो गिर पड़ेगा, तुम्हें बार बार बता रहा हूं। बोले नहीं ठीक है, मैं समझ गया। थोड़ा सा स्पीड ट्रेन का स्लो हुआ, सामने देखा कोई नहीं है, उतर के दौड़ने लगा, और दौड़ते दौड़ते इतना स्पीड बढ़ गया कि अगले वाले डब्बे के पास पहुंच गया। अगले वाले डब्बे से 4 लोग उसको खींच के उठा लिया ट्रेन पे। अच्छा खींच के बोल रहे भाई साहब तू तो लकी है। क्यों? ये तूने बर्धमान में ये ट्रेन रुकती नहीं है, ये तो अच्छा हुआ हम खड़े थे कि तेरे को खींच लिया अंदर। ऐसे खींचने वाले मार्केट में बहुत पड़े हुए हैं, बहुत पड़े, उसको पता नहीं कर क्या रहा है, उसको सिर्फ खींचना काम है। आप उस खींचने का चक्कर में पड़ जाओ, वो आपका मर्जी है। और आपको अगर सही में मेहनत का काम करके मोदी केयर में शिखर में पहुंचना है, देन यू आर इन द बेस्ट कंपनी सिटिंग टुडे हियर व्हिच इज कॉल्ड मोदी केयर। उतना जोर से दौड़ने की जरूरत नहीं है। अच्छा पैसा কোথায় গেল? নাও দৌড়ো, AWPL, CWPL, BWPL সব ঘুরছে, ওখানে খাচ আসো। আসার পর ওখানে আবার 6 মাস পর মনে হচ্ছে আসছে না তো কিছুই, দেখি তো আর টানার জন্য কি আছে, আর টানার জন্য তো পড়ে আছে লোক, আপনি তো হাত বাড়িয়ে আছেন। मेहनत पहुंचा, हर महीना उसका चेक भर रहा है, जिसका नहीं भर रहा है क्वेश्चन ही हो सकता। और ये जो लोग है ना जो इधर उधर करते रहते हैं, इन लोगों का लाइफ चलता है ओनली हाई मोटिवेशन, मेहनत नहीं, ओनली हाई मोटिवेशन। एक बार मैं एक लीडर का सुन रहा था, मोदी केयर में नाम नहीं बताऊंगा, तो आके हम सुन रहे थे सामने बैठ के, बोल रहा है मैं पता है उस दिन रात को 12 बजे स्टेशन में उतरा। तो लीडर बोल रहा है स्पीच दे, 12 बजे मैं स्टेशन में उतरा, उतरते जैसे मैं घर की तरफ गया, कोई ऑटो नहीं है, कुछ नहीं है, समझो ऑटो भी नहीं है, कुछ नहीं है, हमको पैदल जाना पड़ेगा घर। हम थोड़ी सी दूर गए, मेरे पीछे कुत्ता पड़ गया। अब मैं थोड़ा दौड़ने लगा, कुत्ते भी पीछे पीछे दौड़ने लगा। मैं थोड़ा जोर से दौड़ा, कुत्ता भी मेरे पीछे दौड़ने लगा। अब मुझे तो डर लग गया, तो मैंने ना ढूंढा कि कोई डंडा वंडा है कि नहीं। जैसे मैं डंडा उठाया, वो कुत्ता भौंकने लगा, और जैसे भौंका 10-12 कुत्ता कहां से आ गया उसके पीछे, पता है? उसके बाद पता है क्या बोल रहे वो, अगर एक कुत्ता भौंकने से 12 कुत्ता आ सकता है, तो आप बोलने से 12 आदमी नहीं आ सकता। मैं बोला नहीं आ सकता। बोले क्यों? वो आया क्योंकि वो कुत्ता है, हम लोग नहीं है, हम लोग वैसे चिल्लाने से नहीं आते। कुत्ते का सपना नहीं होता है, कुत्ते को बुके नहीं दिया जाता है, कुत्ते को माला नहीं पहना जाता है, कुत्ते अपना इनकम चेक नहीं लिखता है, हम लिखते हैं क्योंकि उसका सपना नहीं है, हमारा है। हम सोच समझ के आएंगे जो कंपनी में आना है, हम सोच समझ के जाएंगे जिस कंपनी में जाना है, नहीं तो ऐसे भोगने वाला बहुत है। ये देखो 12 आ गया, मैं अभी भी होना करते हुए, एक कुत्ता भौंकने से अगर 12 कुत्ता आ सकता है, तो आपका भौंकने से कोई वो भाई साहब हम कुत्ते नहीं है, हम भौंकने से नहीं आते, हम सोच समझ के आते हैं।
और मोदीगढ़ में आने का रीजन मैं बताऊंगा। अगर कुछ लोग पूछते हैं मोदीगढ़ में क्यों आओ, पूछ सकता है। आई एम नॉट द ओनली कंपनी, मोदीगढ़ इज नॉट द ओनली कंपनी। पूछ सकते हैं, मैं आपको बता के जाऊंगा जवाब क्या होना चाहिए। और आपको भी बताऊंगा कि आज आप यहाँ पे जो बैठे हुए इतने बड़ा हॉल में आप बैठ के सही कर रहे हो गलत कर रहे हो, जाके तो जानना चाहिए ना। যাওয়ার আগে এটা জেনে যাবে ঠিক করছি না ভুল করছি, राइट और रॉन्ग। ये लोग जो ये खींचते रहता है ना अपने आप को, क्या भगवान जाने क्या सोचते, ये लिख के रहा है भगवान सोचते अपने आप को। जहां पे लोग सोचते हैं कि जहां पे आंख खोलो वहां पे ये लोग बंद कर देगा और लोगों को खींचना शुरू करेगा। मेहनत बिना कुछ नहीं होता है। उस दिन मैंने टीवी चैनल खोला, पता है इसमें क्या बोल रहा था? भगवान कौन है? आप ही भगवान है। अच्छा, मैं सोफा में बैठना जैसे सुना आप भी भगवान, मैं थोड़ा सीधा होकर बैठा। बोला आप में ही भगवान छुपा है, कहां ढूंढ रहे भगवान को? आप ही भगवान हो। अच्छा, इतना चिल्ला चिल्ला कर आप ही भगवान। 5 मिनट बाद में मुझे लगना शुरू हो गया कि हम भी भगवान जैसा लग रहा है मुझे। 10 मिनट में फुल मैं भगवान हूं, उसी बीच में अंदर से बिल गए ফ্রিজে বোতলটা ভরে রাখো। আমার একবার মনে হলো বলি যে बस तेरे को पता है तो किससे बात कर रहा है? ভগবানের সাথে কথা একটু পরে যখন বোতলটা উড়ে উড়ে उड़े उड़े पाए सामने से पड़लो, उस टाइम पे लगा भगवान नहीं, मेहनत ही सब कुछ है। उठो, पानी भरो और फ्रिज में रखो, बिना मेहनत के कुछ नहीं आने वाला। आप ही भगवान हो। ऐसा ऐसा चीज दिखाता है ना आजकल, उसी में फंस जाता है। द प्रॉब्लम इज बीवी क्यों नहीं आ रहा है, लोग কেন মিটিং আসছে না, আসছে তো থাকছে না কেন? সবকিছু জবাব একটাই, মিস্টার মোদির গোয়াতে এটা বলেছিলেন, আমি বলার চেষ্টা করি, ইজ দি ওয়াই। আমি কেন মোদি কেয়ারে আছি এটা যদি ক্লিয়ার না হয় তাহলে প্রোডাক্ট শুধু প্রোডাক্ট, প্ল্যান শুধু প্ল্যান। বাট আমি কেন আছি, वन लाइफ वन चांस কেন বললাম? সব ঠিক আছে, जो भी हम आज का डेट में कर रहे हैं ऑल ओके, घर में सबका सेवा कर रहा है ओके, টাইমলি স্কুলে পৌঁছেছি ওকে, স্কুল থেকে আসার পর টাইমলি খাবার দিচ্ছি ওকে, সকালে হাজবেন্ডকে ব্রেকফাস্ট বানিয়ে দিচ্ছি তারপরে খাবার বানিয়ে ওকে, বিকেলে আসার পর তাকে টাইমলি সবকিছু দিচ্ছি ওকে। बट व्हेन विल आई बी ओके? हमारे लिए ओके कब होगा? एक बार तो আমাদের জন্য ওকে করতে হবে উপরে ওঠার আগে। ওয়াই যদি ক্লিয়ার না, আমি কেন আছি, আমি যদি এখানে না বুঝি আমরা কেন এসেছি পৃথিবীতে, যদি ওয়াই ক্লিয়ার না হয় কেউ খাটবে না। কিছু লোকের ওয়াই ক্লিয়ার না, রাজার একটা বিএমডব্লিউ আছে বলে আমি মোদিকে করছি, দিস ইজ নট ওয়াই, সরি দিস ইজ নট ওয়াই, দিস ইজ হাউ। পরশুদিন আমি আর সঞ্জয় কোথায় যাচ্ছিলাম, খড়গপুর। লেট মি টেল ইউ আ স্টোরি। আর আমি সব বেশিরভাগই আমি যেটা চোখে দেখি সেটাই এসে বলি। খড়গপুরে আমরা দাঁড়িয়েছি, সঞ্জয় বাবুর খাওয়ার ইচ্ছে হয়েছে রুটি আর তরকা। আর খড়গপুরে যাওয়ার সময় কোলাঘাটে কি পড়ে, কোন জায়গাটা বড় ভালো জায়গা, শেরে পাঞ্জাব। বাবু আবার গাড়ি ঘুরিয়ে ইউটার্ন করে আসতে রাজি আছে, কিন্তু শেরে পাঞ্জাবে খাবো খেলে। আর ঘোরাও গাড়ি, শেরে পাঞ্জাবে গাড়ি দাঁড়িয়েছে, ও গাড়ি পার্ক করতে গেছে, আমি বাথরুমে গেছি। নাও লিসেন টু দি স্টোরি। আমি বাথরুমে গেছি, বাথরুমে গিয়ে, বাথরুমে কেন যায় জানেন আপনারা, দাঁড়িয়ে খালি এখানে হাতটা দিয়েছি, ডোন্ট মাইন্ড, আমি বোঝানোর জন্য বলছি। এখানে একটা বাচ্চা ছেলে আর ওখানে ওর বাবা। বাচ্চা ছেলের হাতে একটা প্যাকেট, বাচ্চা ছেলের হাতে একটা প্যাকেট, প্যাকেটটা কোথাও একটা প্লেস করার চেষ্টা করছিল সাইডে, পুরো প্লেস করেছে, তারপর যেই এখানে হাত দিয়েছে প্যাকেটটা নিচে পড়ে গেছে, জল মাটিতে। এবার বাবা ওখান থেকে বলছে এই উঠাবি না কিন্তু, প্যাকেটটা উঠাবি না কিন্তু।
আচ্ছা, বাবা যতক্ষণ না এইদিকে তাকিয়ে আছে, এই ছেলে ভুল করে না প্যাকেটটা ওঠাবি না, কিন্তু ওঠাস না, ওটা আমি দেখছি শুধু। যখনই ছেলে হয়ে গেছে বাবা বলছে ওঠাবি না, হাত দিস না, ওটা ছেড়ে দে। ইমাজিন ওই প্যাকেটটার ভেতর যদি ছেলের অ্যাডমিট কার্ড অরিজিনাল আর যদি মার্কশিট থাকতো, তাহলে প্যাকেটটা তুলতো না। Yeah, lovely, sir. বিকজ ওয়াই ইজ ক্লিয়ার, ওটা আমার ছেলের ভবিষ্যৎ। এখানে ওয়াই ইজ নট ক্লিয়ার, তাই জন্যই প্রবলেম। কিসের জন্য মোদি কেয়ার করছি? মিস্টার মোদি ইজ ক্লিয়ার। ওয়াই? বিকজ আই ওয়ান্ট আজাদি টু অল ইন্ডিয়ান্স। হাউ? বিকজ অফ মাই কম্পেনসেশন প্ল্যান। হোয়াট? আই এম সেলিং প্রোডাক্টস। বাট ওয়াই আগে তো ক্লিয়ার হতে হবে। কেন আছি মোদি কেয়ারে? আরে কেন আছে মোদি কেয়ারে? কি করছি ফ্যামিলিতে? আমার জন্য কি আছে? আমি কি করছি নিজের জন্য? বাড়িতে গিয়ে এটা নিয়ে ভাবার ব্যাপার আছে। যাদের ওয়াই ক্লিয়ারনেস স্টিল ডুইং মোদি কেয়ার, তাদের দুটো রেজাল্ট আসবে। এক, খুব তাড়াতাড়ি হাঁপিয়ে যাবে, টায়ার্ড হয়ে যাবে। যাদের ওয়াই ক্লিয়ার নয়, খুব তাড়াতাড়ি হাঁপিয়ে যাবে। কেন মোদি আর করছেন যদি না জানি, অন্য কোম্পানি খুঁজতে শুরু করবেন। আমার মেয়ের বয়স 13, আমার ছুটি সানডে। আমি 365 দিনে পারলে 365 সানডে আমি কাজ করি, কারণ আপনাদের প্রোগ্রাম সব সানডে মানডেতেই হয়, স্যাটারডে সানডেতে হয়, যেখানে আমি না করতে পারি না। ওয়ারাস আমার মেয়ের ছুটি সানডে, আমার ছুটি সানডে। আমি সানডে কাজ করলে এক্সট্রা ছুটি পাই না, আমাদের ওরকম নিয়ম নেই, আমি করি। আর মেয়ে যতবার সানডে হয়, মেয়ের একটা আজকেও বেরোবে। তুমি কি আজকে বেরোচ্ছ? আচ্ছা, আজকাল আগে থেকে জিজ্ঞেস করে না, মেন্টাল প্রিপারেশনের জন্য। শনিবারই পার্বতীতে জিজ্ঞেস করে না যে তুমি কি কালকে থাকবে, তুমি কি কালকে আমাকে নিয়ে যাবে। খারাপ লাগে অনেস্টলি, এখানটাও লাগে, কিন্তু তাও আমি বেরিয়ে যাই। আমি জানি লাইফে আমি যেটা করছি সেটা এত ভালোভাবে করবো যে আমার স্বপ্নগুলো পূর্ণ হবে। আর আমার স্বপ্ন কি? আমার মেয়ে। খারাপ লাগে, কষ্ট লাগে, কিন্তু তখন একটাই প্রশ্ন করি নিজেকে, আজকে আর 10 বছর হয়ে যাওয়ার পর ও যদি আমাকে বলে বাবা বেলজিয়ামে আমি পড়াশোনা করতে চাই, আমার 1,50,00,000 টাকা চাই, আমি যদি সেদিন না বলি, তাহলে সেদিনকার কষ্ট আজকের কষ্ট থেকে অনেক বেশি হবে। চলো সামনে গিয়ে কাজ করো, কোনো অসুবিধা নেই। ওয়াই ক্লিয়ার? এই মাসে সৌভাগ্যবশত আমি 3 দিন বাড়িতে থাকবো। আমি আজকে বাইরে যাচ্ছি, 14 তারিখ ফিরবো, 15 তারিখে আবার চলে যাবো। মিস্টার মোদির যাত্রা আছে, 19 তারিখে ফিরে আবার। অল ওকে। আমাকে কেউ কিছু বললে টায়ার্ড করে দিতে পারবে না, কেউ কিছু বলে আমাকে লাইন থেকে সরাতে পারবে না। লাইন থেকে কাদেরকে সরাতে পারবে? টায়ার্ড কাকে করে দিতে পারবে? যাদের ওয়াই ক্লিয়ার নেই, আমি কেন করছি? স্যার মোদি কেয়ারকে না অনেকে ভালোবাসে না, ওরা ঘন্টা করে ভালোবাসা, মোদি কেয়ারের দরকার নেই। নিজেকে ভালোবাসো। একদম এই অনেকক্ষণ মিটিং করে বলছে স্যার মোদি কেয়ারকে না মানুষের মন থেকে ভালোবাসে না। আপনার ছেলে জামশেদপুরে থাকে, আপনি স্টেশনে দাঁড়িয়ে আছেন, ট্রেনে ওঠার আগে ট্রেনটাকে চুমু খান। কেউ খাই না আজ পর্যন্ত। আরে বাবা, ট্রেনটা আমাকে আমার জায়গা থেকে আমার ভালোবাসার জায়গায় পৌঁছে দিচ্ছে, সেই জন্য ট্রেন। মোদি কেয়ার সেই ট্রেন আপনাকে এক জায়গা থেকে আপনার স্বপ্নের জায়গায় পৌঁছে দিচ্ছে, সেটা তো বুঝুন। মোদি কেয়ারকে ভালোবাসতে কে বলেছে? নিজেকে আমি কেন মোদি কেয়ারে আছি আজকে ভাবতে হবে। কেন আমি এসছি পৃথিবীতে? আমি কি করছি? লাস্ট 30 বছর, 35 40 বছর ধরে আমি কি করেছি? একটা বার তো ভাবার টাইম এসছে। আমি তো অ্যাভারেজ এজ থেকে বলছি, বুঝতে পারছি মোটামুটি আমরা আমাদের পুরো বয়সের 45% বা 50% কাটিয়ে চলে এসেছি, রাইট? এইবার তো ভাববো, করেছি সবার জন্য, করব। স্যাক্রিফাইস যা করেছি ওকে করছি, এখনো করবো, আগে করবো, বাট ওয়্যার স্যাক্রিফাইস ফর মি? যেদিন মোদি কেয়ারে আসার ওয়াইটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে, আপনাদেরকে কেউ আটকাতে পারবে না। আপনার এক হোক মিটিংয়ে কেউ না জয়েন করলে কিচ্ছু যায় আসে না।
আপনার চারটে লোক পরপর যদি আপনাকে মানা করে যে আপনি হাঁপিয়ে যাবেন না, বিকজ ইউর ওয়াই ইজ ক্লিয়ার আমি কেন এসেছি। শুধু পয়সার জন্য আসলে অন্য কোম্পানিতে হয়তো প্রথম 3 মাসে বেশি পয়সা দেবে, যদি সেটা ক্লিয়ার হয় সেটাও ক্লিয়ার। আমার বাবা কোনোদিন আমাকে গাড়ি করে স্কুলে পাঠাতে পারেনি রাজা, সেদিনই জানতাম আমার ছেলে মেয়েকে এটা হতে দেবো না। আমার টাকায় কেনা গাড়িতে স্কুলে যাবে, আমার স্বপ্ন ক্লিয়ার। ক্লিয়ার হতে হবে একটা জায়গায়, কেন আর আমার যদি স্বপ্ন হয় যে আমি যেগুলো জিনিস আমি করতে পারিনি আমার মেয়েকে আমি করাবো, আমাকে কে আটকাবে? কে আটকাতে পারবে? কে ফেলবে আমাকে? আজকে ভাবার সময়। ব্রেন ফিস্ট মানে এটাই, ব্রেনকে এমন করে কোয়েশ্চেন করুন, মানে একটা ফিস্ট বানিয়ে দিন, মানে একদম পুরো এমন এমন কোয়েশ্চেন করতে, বাড়িতে গিয়ে ক্লিয়ারলি কথা বলতে হবে যে আমি এবার আমার জন্য কিছু করতে চাই। আমার জন্য মানে শুধু আমার জন্য না, সবার জন্য, কিন্তু আমি নিজের আইডেন্টিটি দিয়ে করতে চাই। আপনার টিমেরই বোধহয় গেছিলাম, আপনার টিমে না কার টিমে, গাড়ি হ্যান্ড ওভার করছে, ভদ্রমহিলা গাড়ি সবচেয়ে গাড়ির পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। ওনার ছেলে মেয়েদের এই গাড়ি দরজা দিয়ে ঢুকছে, এই গাড়ি দরজা দিয়ে বেরোচ্ছে, এদিকে দরজা দিয়ে ঢুকছে, এদিক দিয়ে বেরোচ্ছে, এদিক দিয়ে ঢুকছে, ছোট গাড়ি মারুতি। ছেলে এদিক দিয়ে ঢুকছে, মেয়ে দিক দিয়ে বেরোচ্ছে, মেয়ে দিক দিয়ে খেলছে গাড়ির মধ্যে। আমি বললাম কেমন লাগছে আজকে? বলছে দেখুন আমি কেমন লাগছে বোঝাতে পারবো না, কিন্তু মনের মধ্যে কিরকম একটা হচ্ছে যে আমার আর্ন করা গাড়িতে, আমার প্রথম আর্ন করা গাড়িতে আমার ছেলে মেয়ে খেলে বেড়াচ্ছে, এটা ভাবতে আমার ভেতরে খুব ভালো লাগছে। আর কিছু বলতে পারছি না। সবাই এরকম মোমেন্ট ডিজার্ভ করে, এখানে যারা বসে আছে সবাই এরকম মোমেন্ট ডিজার্ভ করে। আর এটা তো ইজিলি আসবে না। যদি ইজিলি সবার চলে আসতো, স্বপ্ন সবার পূরণ হয়ে যেত, তো হয়েই গেছিল। একটা বার তো নিজেকে নিয়ে ভাবতে হবে, আমি কেন মোদি কেয়ার করছি। আর ওয়ান্স দ্যাট ইজ ক্লিয়ার, না মোদি কেয়ার থেকে না স্বপ্ন থেকে আপনাকে কেউ সরাতে পারবে। লোকে বলে স্যার মোদি কেয়ার কাজ করে, মোদি কেয়ারে কাজ হয়। আমি এদেরকে কি আনসার দেবো জানি না, কিন্তু লিখে নিয়ে এসেছি। যদি আপনাদের কেউ জিজ্ঞেস করে বা আপনাদের মনেও যদি কোয়েশ্চেন থাকে, আজকে সেটা ক্লিয়ার করার চেষ্টা করবো, মোদি কেয়ার কাজ করে কিনা। এগুলো আনসার গুলো আমি লিখে নিয়ে এসেছি। 30 বছর 30 ইয়ার্স একটা কোম্পানি একটা দেশে 30 বছর ধরে রয়েছে, প্রতি বছর অলমোস্ট গ্রো করে যাচ্ছে, তাকেও প্রশ্ন করা হচ্ছে যে মোদি কেয়ার চলে। এনাফ নয় কি 30 বছর একটা জায়গায় থাকা, টিকে থাকা, গ্রো করা এনাফ নয় কি? আমি একটু অলওয়েজ হাসি মজা করে বলি, বাট 30 বছর যদি একটা সম্পর্ক চলে তাকে জিজ্ঞেস করতে হবে। হ্যাঁ ওপর নিচ হতে পারে, কিন্তু 30 বছর ধরে দুটো হাত একসাথে আছে, 30 বছর ধরে তাকে প্রশ্ন করতে হবে চলছে কি চলছে না। তোমার সামনে চলছে, ইয়েস, এখনো পর্যন্ত কোর্টে পৌঁছায়নি, তোমার সামনে চলছে। একটা ছেলে 30 বছর ধরে তার মায়ের সেবা করে যাচ্ছে, তাকে জিজ্ঞেস করতে হবে মাকে ভালোবাসো কিনা। প্রুফ তার সাথে আছে। হয়তো রোজ আমি ভালোবাসি তোমাকে বলি না, হয়তো আই লাভ ইউ রোজ আমরা বলি না, কিন্তু একসাথে থাকাটাই তো প্রুফ যে সম্পর্কটা চলছে কি চলছে না। 30 বছর এখানে থাকাটাই তো প্রুফ যে মোদি কেয়ার চলছে কি চলছে না। তার থেকে আর বড় কিছু কি বলতে হবে? হ্যাঁ 30 বছর থাকতে গেলে ওপর নিচ, ঝগড়া ঝামেলা, মনের অমিল, সবকিছু আসে, রাইট? মোদি কেয়ারও 30 বছর অনেক আপস ডাউন দেখেছে, অনেক আপ দেখেছে, ডাউন দেখেছে। মোদি কেয়ার কেন করে, কেন করব? আরে মোদি কেয়ার উপরেও গেছে, নিচেও এসছে, আবার উপরে গেছে, আবার নিচে এসছে, আবার উপরে গিয়ে নিচে এসছে, আবার উপরে গেছে। কিন্তু যতবার উপরে গেছে ততদিন 9 তারিখেই চেক দিয়েছে সবার ব্যাংকে, আর যখন নিচে এসছে তখনও 9 তারিখেই চেক দিয়েছে সবার ব্যাংকে। তাই মোদি কেয়ার করা উচিত। এমন এমন কোম্পানি মার্কেটে যারা আপনাদের হাত ধরে টেনে নিয়ে যায়, তাদের যেই মাসে খারাপ হবে সেই মাসে চেক পিছিয়ে যাবে।
আমাদের তো স্টিল 9 তারিখে আমরা দেব, যতই খারাপ অবস্থা হোক না কেন। আমি এমন এমন কোম্পানির নাম ধরে বলতে পারবো, তাদেরকে বলা হয়েছে 2 মাস সময় দিন, আমাদের সময় একটু ভালো হোক, 2 মাস পরে আপনাদের ওই মাসের চেকগুলো পুষিয়ে দিয়ে দেবো। ওয়েট করতে পারবেন 3-4 মাস, যার জন্য প্রতি মাসের চেক নিতে এসেছিলেন? প্রোডাক্ট প্রমোশন তো ছাড়ুন, রিয়ালিটি 47 সেন্টার, 47 ট্রেনিং, কি দরকার ছিল ট্রেনিং সেন্টার রাখার? কি দরকার ছিল এরকম একটা প্রোগ্রাম করা যেখানে আপনারা এসছেন? প্রোডাক্ট দিয়ে দিলেই তো হতো, বেরিয়ে আসতো সবার না। কোয়েশ্চেন ইজ নট অ্যাবাউট সেলিং, এখানে কেউ সেলার হতে আসেনি, অর্গানাইজেশন বিল্ড করতে এসেছি। তার জন্য পার্সোনাল ডেভেলপমেন্ট দরকার, তার জন্য ট্রেনিং এর দরকার, তার জন্য মাস্টার ক্লাস হওয়া দরকার, তার জন্য এক্সপার্ট হওয়া দরকার। কেউ কেন? আমি প্রোডাক্ট বিক্রি করতে আসিনি, আমি আমার অর্গানাইজেশন বিল্ড করতে এসেছি, তার জন্য পার্সোনাল ডেভেলপমেন্ট দরকার, তাই ট্রেনিং সেন্টার দরকার, বসার জায়গা দরকার। আর এখানে আমি কিডনি লিভার ফাটি ফাটি চাচাচ্ছি, জানি যেখানে যারা আছে 1000-এর মধ্যে 1000 লোক হয়তো কাজ করবে না, এক্সপেক্ট করি না। কিন্তু এখানে যদি 100 জন আজকে বাড়িতে গিয়ে যায়, ভাবে কেন মোদিকে করছি, 1 লাইফ 1 চান্স, একটা কিছু তো করবো, ওই 100টা লোকের জন্য আজকে এই প্রোগ্রাম। পার্সোনাল ডেভেলপমেন্ট কোথায় দেবে? না এটাকে স্কুলে পড়ায়, না নেটওয়ার্কে ইউনিভার্সিটিতে পড়ায়, না কলেজে পড়ায়, না বাড়িতে পড়ায়, না স্কুলে পড়ায়, না আর কোনো টিউটার আছে, না কিছু আছে। এখানে একমাত্র ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে ধাক্কা খাওয়া, এখানে একমাত্র ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে প্রেস্টিজ চলে যাওয়া, এখানে একমাত্র ডেভেলপমেন্ট যেখানে ইগো হিট করে, এখানে একমাত্র ডেভেলপমেন্ট যখন বাড়ি থেকে শুনতে হয় 1 বছর ধরে তো ঘষছো, আসছে না তো কিছুই। আর এত কিছু শোনার পর যখন দাঁড়িয়ে থেকে পরের দিন আবার হোম মিটিং এ যাচ্ছি, সেটা হচ্ছে পার্সোনাল ডেভেলপমেন্ট, সেটা হচ্ছে যেটা শুরু। অনেকে পড়ে গেলে তো উঠতেই পারে না, উঠতে 4 বছর লেগে যাচ্ছে। আমাকে বলে দিল তুই কে, তোকে বলবে না তুই কে বাবা? ধাক্কা দিয়েছে। কেউ না, মনে করে মার্কেটে আমরা কেউ না, আমরা একটা কাজের জন্য এসেছি, আমার নিজস্ব ভেতরে যে একটা স্বপ্ন আছে সেটা পূর্ণ করার জন্য এসেছি। বাকিগুলো রেসপন্সিবিলিটি, হাজবেন্ড আপনার রেসপন্সিবিলিটি, ছেলে মেয়ে আপনার রেসপন্সিবিলিটি। টাইমলি যখন ছেলের বিয়ে হবে শুনবে কিন্তু ম্যাডাম, দেখবেন কতটা ভালোবাসে। ছোটবেলায় ডায়লগ দিত, আজকালকার ছেলের বিয়ে দে দে, ছেলের বিয়ে দে দে, ছেলে শুধরে যাবে। वो तो बीए करार 1 বছর পর पता चलता है कि लड़का हमारा सुधरा हुआ ही था। बहू मुझे गलत मिल गया। এই যদি বিয়ের ওয়াই ক্লিয়ার হয় যে ছেলে শুধরে যায় বলে ছেলেকে বিয়ে দাও, ওই ওয়াই তো কোনোদিন কাজ করবে না। তুমি তো ওয়াই ছেলে হাওয়ে করেছো, হাও বিয়ে দিয়ে দিয়ে শুধরে যাবে। আরে ছেলে তো শুধরোই ছিল, একটু একটু মদ গাঁজা খেতো ঠিক আছে, কিন্তু এখন যার কথায় চলছে তুই সেটা মেনে নিতে পারছিস না। কি দিচ্ছেন স্যার আজকে? সরি, রিয়ালিটি অফ লাইফ বলছি, কিছু যদি মনে করতে থাকেন মনে করুন, কিছু যায় আসে না। সবাই বিয়ে করছে, আমিও করছি, এটা ওয়াই। ওয়াই ওটা নয়। আমার মেয়ে আমাকে বলে আমার ওয়াই ক্লিয়ার, আমি যদি পারি আমি জীবনে বিয়ে করবো না। আই এম অলওয়েজ ওয়েলকাম, আমার বাড়ি আছে তোকে রাখার জন্য। জোর কোনোদিন করবো না, জোর কোনোদিন করবো না। ওর একা থেকে যদি ওর স্বপ্ন পূরণ করতে হয় আমি আছি যতদিন পারবো। হ্যাঁ, কোথাও গিয়ে ফিরে আসলেও সেটাও আছে, না করতে পারবো না। বাট এখনকার মেয়েরা বিয়ে করবো না, নিজে কিছু করতে চায়, ভেরি গুড। The why has to be clear. 47 ট্রেনিং সেন্টার রাখার কারণটাই তো একটাই, যে যারা সিরিয়াস এই বিজনেসে, যারা অর্গানাইজেশন বানাতে এসছে, সেলিং নয়।
এই সামনে যারা বসে আছে বিমলদা থেকে শুরু করে সবাই, এরা কোনোদিন এসে বলবে না সেলিং করে। কালকে আমাদের কে কে দেখা করতে ছিল আমার সাথে কালকে? আপনারা এসেছিলেন, কি বলছো? কেউ আমাকে একবারও এসে বললো না স্যার প্রোডাক্ট বিক্রি হচ্ছে না। কেউ বলেও না প্রোডাক্ট বিক্রি হচ্ছে না। যারা অর্গানাইজেশন মানুষ আছে তারা মানুষকে নিয়ে কাজ করে, পার্সোনাল ডেভেলপমেন্ট নিয়ে কাজ করে, মানুষের ট্রেনিং নিয়ে কাজ করে। 47 ট্রেনিং সেন্টার। মোদি কেয়ার চলে কিনা? আরে যে কোম্পানিটা শুরু হয়েছিল 6টা প্রোডাক্ট থেকে, সেই কোম্পানিতে 896টা প্রোডাক্ট এসে গেছে। একটা আজাদি লাইন মিস্টার মোদি আছে যেখানে 250টা প্রোডাক্ট আছে। বাড়িতে চাল ডালা এবার মোদি কেয়ার থেকে পাওয়া যাবে। সেই কোম্পানি চলে কিনা কোশ্চেনটা আসে কোত্থেকে? পাগল নাকি? 6টা থেকে 896টা এসকিউ হলো, চলে না বলে? না আমাদের চলছে না, আরেকটা প্রোডাক্ট আন। ও বাবা, এটা একবারই চলছে, রাত 2টো প্রোডাক্ট আন। এ মরেই গেল 3টে প্রোডাক্ট আন। এই জায়গা আছে 4টে প্রোডাক্ট আন। এ কোথায় দেখেছেন এটা? দেখুন কিছু কিছু কোম্পানি যারা ওই ট্রেনের ডাব্বাতে টেনে তুলে নেয়, প্রোডাক্ট বেশি আনবো, স্ট্র্যাটেজি প্রোডাক্ট বেশি আনবো না, কম প্রোডাক্টেই আমরা চলবো, আমরা ফোকাসড হতে কাজ করবো। ফোকাসড সেই কোম্পানিগুলো ডায়লগ শুনুন, ফোকাসড হতে কাজ করো, মাত্র 3টে প্রোডাক্ট। আর 3টে প্রোডাক্ট নিয়ে কোথায় যাবে ওরা? ওদের থিম মিস্টার মোদির ওয়াই এর মতো নয়। ঘর ঘর আজাদির জন্য ঘর ঘরে প্রোডাক্ট আনতে হবে। তো 3টে প্রোডাক্ট কোন সা তুই ঘর ঘর আজাদি আনবি ভাই? তুই নিজের বেডরুমে আজাদি না দেখা আমাকে। বাট ওই যে ইনিশিয়াল চাকাচাক, চলে আসুন 1 বছর আপনাকে 6,000 টাকা 10,000 টাকা করে দেবো, বাস মেহনত নেই, চলো 1 বছর তো কাটিয়ে আসি, তারপর পরেরটা আবার আরেক 1 বছর জন্য একটা কোম্পানি ঠিক আসবে। 30 বছর ধরে কম্পিউটার রয়েছে। 2015 থেকে 2026 পর্যন্ত, আজ পর্যন্ত 3,614 না 15টা মনে পড়ছে না গাড়ি মোদি কেয়ার থেকে নিয়েছে। 3,600, আর পুরো যদি বলে ক্লোজ টু 5,000। তাকে কি মোদি কেয়ার চলে? চলছে তো 4 চাকার উপর ভাই। তাকে গিয়ে জিজ্ঞেস করতে হবে আপনার চেক কত যে গাড়ি মোদি কেয়ারের স্টিকার লাগানো গাড়ি থেকে বেরোচ্ছে? আর যদি 5,000 লোক নিয়ে থাকে, কোশ্চেন হচ্ছে আমি পাচ্ছি না কেন? এই কোশ্চেনটা নিয়ে বাড়ি ফিরতে হবে। বিকজ আমার ওয়াই ক্লিয়ার নয়। আমাকে সুস্মিতা দি বলেছে তুমি এসো, তাই আমি এসেছি, আমার ওয়াইয়ের জন্য আসেনি। এই প্ল্যানে মাত্র 4টে লোকের ওয়াই যদি ক্লিয়ার করতে পারে, সেই মানুষটা গ্লোবাল ব্লু ডায়মন্ডে যাবেই যাবে। যদি 4টে মানুষের ওয়াই খালি ক্লিয়ার করতে পারে, কেন আপনি মোদি কেয়ার এসেছেন? আমি গাড়ি পেয়েছি বলে আপনি আসবেন না, সরি। কারণ 3 বছরের গাড়ি না পেলে হাঁপিয়ে যাবেন। গাড়ি নিয়ে কম্প্রোমাইজ করা যায়, বাট স্বপ্ন নিয়ে কম্প্রোমাইজ করা যায় না। আমরা উল্টো করি, আমরা স্বপ্ন নিয়ে কম্প্রোমাইজ করি, গাড়ি নিয়ে করি না। ক্লোজ টু 5,000 একমাত্র কোম্পানি মোদি কেয়ার ওয়ার্ল্ডের, গুগল করে দেখে নেবেন, ওয়ার্ল্ডের একমাত্র কোম্পানি মোদি কেয়ার যে একটা ট্রিপে 7,000 লোককে একসাথে থাইল্যান্ডে নিয়ে গেছে। আর কোনো কোম্পানি ভাবতে পারে না। তারপরে জিজ্ঞেস করে মোদি কেয়ার চলে? তারপরে জিজ্ঞেস করছে মোদি কেয়ার চলে? 26 বছরের একটা মেয়ে, নর্থ ইন্ডিয়াতে 26 বছরের একটা মেয়ে 65 লাখ টাকা দিয়ে জ্যাগুয়ার গাড়ি নিতে পারে, আর ওখানে 62 বছরের একটা মানুষ 2.5 কোটি টাকা দিয়ে নিজের বাড়ি বানাতে পারে। কিছু তো আছে মোদি কেয়ারে, কিছু তো আছে মোদি কেয়ারে। এবার তো কোশ্চেন আমি কি করব? কোশ্চেন হচ্ছে আমি পারবো না কেন? বিকজ আমার জীবন সংঘর্ষ করে করে এখন সেট হয়ে গেছে, মেহনত করার দরকার নেই। যা যেরকম আছে সেটা নিয়ে আমি চলবো। এই কোয়েশ্চেনটা নিজেকে করতে হবে, এটা ট্রেনিং থেকে আসে না। আজকে বাড়ি গিয়ে নিজেকে বলবো যে আমি আমার স্বপ্নের দিকে কিছুটা এগোবো 2026-এ, এটা বলার জন্য সাহস দরকার, এটা বলার জন্য কনফিডেন্স দরকার, এটা করার জন্য স্যাক্রিফাইস দরকার। কাল পর্যন্ত যা করে এসেছি এক্স্যাক্টলি সেটাই যদি করি, হবে না।
হ্যাঁ একটু সময় লাগতে পারে, এক্সাম্পলটা আমি অলওয়েজ দিই, একটু সময় লাগতে পারে, সিস্টেম সময় লাগায়। এই গল্পটা আমাকে একজন বলেছিল, এটা বলতে খুব ভালো লাগে, তোমাদের অনেকেই শুনেছে তবু বলি, এরা শোনেনি যারা আমার অফিস থেকে এসেছে তাদের বলি। সবকিছু একটা সময় লাগে, সিস্টেমে একটা সময় লাগে। তার ছেলে ব্যাংকে গেছে, ব্যাংকে গিয়ে ব্যাংক ম্যানেজারের সামনে চেকটা ধরেছে, বলছে এই চেকটা একটু ভাঙিয়ে দেবেন। কতদিন লাগবে? বলছে 3 ওয়ার্কিং ডেজ। বলে 3 দিন? এই তো ব্যাংক, এই যে রাস্তার উপরেই আমার ব্যাংক। বলছে ভাই ঠিক আছে দেখেছি তোমার ব্যাংক, কিন্তু 3 দিন লাগবে। বলছে স্যার এই যে ওই সাদা বিল্ডিংটা দেখছেন, সাদা বিল্ডিংটা ওর নিচেই ব্যাংকটা স্যার। সে তো বুঝেছি, কিন্তু ভাই 3 দিন লাগবে, নিয়ম এটা। বলছে স্যার প্লিজ স্যার, ওই যে আমার ব্যাংক দেখা যাচ্ছে, প্লিজ স্যার 3 দিন করবেন, আমাদের দরকার টাকাটা। বলছে ভাই এদিকে আসো। বলছে কি? ধরো তুমি শ্মশান ঘাটের সামনে দিয়ে যাচ্ছ আর তুমি ওখানেই মারা গেলে, তোমাকে সোজা চুল্লিতে ঢোকাবে না বাড়িতে নিয়ে যাবে? না আগে তো বাড়িতে নিয়ে যাবে, তবে আরে এটাই সিস্টেম, যতই কাছে থাক সঙ্গে সঙ্গে ওরা ঢুকিয়ে দেওয়া যায় না, একটু ঘুরিয়ে নিয়ে আসতে হয়, এটাকে বলে সিস্টেম। লোকের সাথে কথা বলতে হবে, কি লেভেল! লোক আপনার 2-4টে বাজে কথা বলবে, এটা সিস্টেমের পার্ট। লোক আপনি বলবে তুইও ফেসে গেছিস, সিস্টেমের পার্ট। বলে ব্যাগে করে তেল সাবান নিয়ে ঘুরছিস, সিস্টেমের পার্ট। আমার মামার মেয়ে কত ট্রাই করেছে কিন্তু হয়নি, তোর মামার মেয়ে একটা জি, আমি তো নয়। না জি মানে আমি কি জানি না, আপনারা হাসলেন কেন? আমি কোনো বাজে বাজে কথা বলিনি। সিস্টেমের পার্ট, সেগুলো মানতেই হবে। লোককে ধাক্কা খাবে, মানতে হবে। লোকে আপনাকে বলে বেকার কাজে ফেসে আছিস, মানতে হবে, সিস্টেমের পার্ট। কিন্তু লোকে যদি বলে আপনার স্বপ্ন পূর্ণ হবে না, সেটা সিস্টেমের পার্ট নয়, সেটা আপনার পার্ট, সেটা আপনার নিজের পার্ট। আর এবার বলি, যে তার স্বপ্নকে অ্যাকসেপ্ট করেছে যে আমি করতে পারবো, সে অলওয়েজ বেশি পাবে। আমি প্রমাণ করে দেখিয়ে দেবো আপনাকে। যে মোদিগারকে অ্যাকসেপ্ট করে বসে আছে যে আমার স্বপ্ন মোদিগার থেকে পূর্ণ হবে, সে বেশি পাবে, আমি প্রুফ করে দেখিয়ে দেবো আপনাকে। ধরুন এরকম 2টো বাচ্চা বসে আছে, ঠিক আছে? এবার বিমল দা 2 টাকা দামের 2টো চকলেট নিয়ে গেছে, একটা এই বাচ্চাটাকে দিয়েছে, একটা এই বাচ্চাটাকে দিয়েছে। একটা বাচ্চাকে থ্যাংক ইউ আঙ্কেল, থ্যাংক ইউ, দারুণ, আমি চকলেটই খাওয়ার জন্য ভাবছিলাম, আপনি আমাকে চকলেট, থ্যাংক ইউ আঙ্কেল, থ্যাংক ইউ। আরেকজন 2 টাকার চকলেট, না দিলেই পারত, না দিলেই পারত, রাইট? এবার বিমলদের মনে কি ইচ্ছা হবে, তোর সামনে মা না থাকতো না, পড়িয়ে তোকে দাঁত ঘুরিয়ে দিতাম, এক তো ফ্রিতে দিয়েছি 2 টাকা, তার উপর আবার না দিলেই পারতো, হতো না? পরের দিন সেকেন্ড সিচুয়েশন, হাতে একটা 100 টাকা দামের চকলেট, বিমলদা কাকে দেবে? যে থ্যাংক ইউ বলেছে, যে প্রথম দিন থ্যাংক ইউ বলে অ্যাকসেপ্ট করেছে যে আপনি আমাকে দিয়ে, তাকে বেশি দেবে, রাইট অর রং? অন্যের থেকে দেবে না সেটা, যে অ্যাকসেপ্ট করে তাকে বেশি করে দেয়। এটা প্রুফ, এটা প্রুফ। আমাদের ক্ষেত্রে দেখুন না, যে আমাকে কিছু যদি দেয়, আমি সেটা থ্যাংক ইউ বলে যদি নিই, আর আরেক জায়গায় যদি বলি এ না দিলেও পারতো, পরের বার থেকে সেই মানুষটা কাকে দেওয়ার জন্য হাত বাড়াবে? আমাকে, যে হাত খুলে বলছে থ্যাংক ইউ সো মাচ। নিজের স্বপ্নটাকে ফার্স্টে অ্যাকসেপ্ট করুন, ওয়াইটা অ্যাকসেপ্ট করুন, তারপর মোদিকে অ্যাকসেপ্ট করুন। খালি হাতে ফেরাবে না মোদিকে, দ্যাটস ফর শিওর। খালি হাতে মোদিকে ফেরাবে না, ফর শিওর। আর কি হয় জানো রাজা, যারা অ্যাকসেপ্ট করে না, ইভেনচুয়ালি যা আছে সেটাও কেড়ে নেয় তার থেকে, একদম ঠিক, যা আছে সেটাও কেড়ে নেবে তার থেকে। একদম। এখানে জানি না অনেকে ভগবানের বিশ্বাসী কিনা, আমি বিশ্বাসী। যা দিচ্ছে সেটা যদি অ্যাকসেপ্ট করছে, আমার প্রথম গল্পটার কথা মনে করুন, শিওর শট, ওই কুকুরটা একমাত্র লাভ দিয়েছিল বলে আমরা কিন্তু কি বলে ওটাই দিই বলিনি, কিন্তু 150-200 আরো সবকটা দিয়ে দিই। যে লাফিয়েছিল তাকেই ধরেছি হাত, যারা লাফায়নি তাদের হাত কেউ ধরে না। ইভেনচুয়ালি যা থাকে সেটাও নিয়ে চলে যায়।
হেল্প আসবে, মাঠে নামুন। চমৎকার হবে, মাঠে নামুন। নিজের ওপর ভরসা রাখুন, মাঠে নামুন। ইয়েস লাভলি হাততালি না বাজালেও চলবে, আজকে নিজেদের প্রোগ্রাম, অনেস্টলি বলছি, নিজেদের প্রোগ্রাম, আপনাদেরকে ফিল করে যেতে হবে আজকে। আর ফিল করার পর মাঠে যেতে হবে। আর সেই জিনিসটা নিয়ে মাঠে যেতে হবে যেটা কোনো স্কুলে পড়ায় না, ইয়েস হার্ভার্ডে পড়ায় না, যাদবপুর ইউনিভার্সিটিতে পড়ায় না। সেটা কি বলি? সেম সার্কামস্ট্যান্সেস, বাদিকটা পড়তে হবে না, সেম সার্কামস্ট্যান্সেস, প্ল্যান সেম, প্রোডাক্ট সেম, ট্রেনিং সেম, মোদি কেয়ার সেম, সব কিছু সেম। কেউ কিছু করে যাচ্ছে, কেউ ভেঙে পড়ে যাচ্ছে, কিছু তো হবে। আর এখানেই ডিফারেন্স। কলেজরা বলে 15% থিওরি কাজ করে, 15% থিওরি কাজ করে, 85% অ্যাটিটিউড কাজ করে। অ্যাটিটিউড মানে কি? তো বলতে পারো অ্যাটিটিউড মানে কি? হ্যাঁ, কনফিডেন্স থাকবে অ্যাটিটিউড হবে। অ্যাটিটিউড মানে হচ্ছে তা কি করে বোঝাই এটা, আমি তো জানি না কিভাবে। এই কনফিডেন্স থাকলেই অ্যাটিটিউড আসে। অ্যাটিটিউড মানে আমি যেটা মনে করি, আমার স্বপ্নের জন্য যদি আমাকে 5টা কাজ করতে হয়, সেই 5টা কাজ কেউ কিছুই বলুক, আমি সেটা আটকাবে না। সেই অ্যাটিটিউড আমার কাছে আছে, আমি সেটা করবো। অ্যাটিটিউড কিরকম হওয়া উচিত কি বলি? আচ্ছা ধরুন এখানে একটা প্রোগ্রাম চলছে, ধরুন এরকম একটা প্রোগ্রাম চলছে, আর আমি কিডনি লিভার ফাটিয়ে ফাটিয়ে চেঁচাচ্ছি, ধরে নিন। আর বাইরে 10-12টা কুকুর ঘেউ 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 করছে, এখানে কারো কিছু ফারাক করবে না। বাইরে থেকে এসে বলো কি হচ্ছে বাইরে, এই 10-15টা কুকুর ঘেউ ঘেউ করছে, এই থামা থামা। আর ধরুন কেউ বাইরে থেকে এসে বললো বাইরে না একটা বাঘ বাইরে ঘোরাফেরা করছে, আপনি কি বলবেন? স্যার আপনি একটু থামান, আপনার কি এটা আগে দরজাগুলো চেক কর বন্ধ আছে কিনা, রাইট অর রং? বিকজ বাঘের অ্যাটিটিউড একটাই, ঢুকবো, খাবো, যাবো। কুকুরের অ্যাটিটিউড তাড়ালে চলে যায়। আমাদের অ্যাটিটিউড হচ্ছে আমাদের তাড়ালে যাব না, বিকজ আমাদের স্বপ্ন যদি ঢুকবো, খাবো, যাবো। পয়সা তো চাই, এই ডায়লগটা কঙ্কনার মুখস্থ হয়ে গেছে, যেটা আমি প্রতি মিটিং এ বলি। যখনই কেউ জিজ্ঞেস করবে পয়সা কেন চাই, তার 3টে কারণ বলে দেবেন সবাইকে। কি লেখা আছে? হোয়াই ডু ইউ নিড মানি? এবং আমি যেটা বলবো সেটা আপনারা কোনোদিন অস্বীকার করতে পারবেন না যে পয়সা কেন চাই। নাম্বার 1, নিজের ফ্যামিলিকে ফ্যামিলি মেম্বার হওয়ার জন্য পয়সা চাই। নিজের ফ্যামিলিতে একটা ফ্যামিলি মেম্বার হওয়ার জন্য পয়সা চাই, রাইট অর রং? হিন্দিতে একটা ডায়লগ শুনেছিলাম, সেটাও লিখে নিয়ে এসেছি। সেটা বলছে, हम तुम्हारे बिना रह नहीं सकता, ये बोलने का हक सिर्फ पैसे को है। বাকি সবাইকে ছেড়ে সবাই থাকতে পারবে জীবনে, বাকি সবাইকে ছেড়ে সবাই জীবনে থাকতে পারবে। মা বাবা মরে গেল 15 দিন মনে থাকে, বউ মারা গেলে তো মাইনাস, পরের দিন থেকে পার্টি। নিজের ফ্যামিলিতে ফ্যামিলি মেম্বার হওয়ার জন্য পয়সা চাই। কোন সিচুয়েশন যদি আপনার ভালো না লাগে, সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে গেলেও পয়সা চাই। আজকে এই মিটিং যদি আপনার ভালো না লাগে, বেরিয়ে গিয়ে বাড়ি যেতে গেলেও পয়সা চাই। আর 15 বছর সংসার করার পর যদি ডিভোর্স দিতে হবে, তাও কোর্টে গিয়ে লয়ারকে পয়সাই দিতে হবে। এখনো প্রচুর মানুষ, ডোন্ট মাইন্ড, আপনাদের বলছি না, গ্রামে গঞ্জে গিয়ে দেখুন, প্রচুর মানুষ সিম্পলি 30-35-75 সংসার করে যাচ্ছে, যদিও সেই সংসার করতে তার এক মুহূর্ত ভালো লাগছে না, কিন্তু বেরোতে পারছে না, বিকজ তার কাছে পয়সা নেই। একদম ঠিক। আর হসপিটালে যদি ঢুকে গেছে, তাহলে আপনার একমাত্র বন্ধু হচ্ছে আপনার ব্যাংক ব্যালেন্স। আর বাকি যাদেরকে বন্ধু ভেবেছিলেন, সব আউট। রাজপাল যাদব
শুনেছেন না এই ভদ্রলোকের? ভদ্রলোক ধার নিয়েছিল অনেকের কাছ থেকে, তিহার জেলে ওকে নিয়ে গেছে, তিহার জেলে ঢোকার আগে একটা স্টেটমেন্ট দিয়ে গেছে। ইন্ডাস্ট্রিতে এত বন্ধু ছিল, যখন আমার দরকার পড়লো কেউ আর বন্ধু থাকলো না, তারপরে জেলে ঢুকে গেছে, তারপর তাকে পুলিশ তুলে নিয়ে চলে গেছে। আমার এক ফ্যামিলি প্রোগ্রামে আমি বসে আছি, একজনের ক্যান্সার হয়েছে, বুঝলেন ম্যাডাম? সে ক্যান্সারে খরচা দিয়েছে টাটা মেডিকেল সেন্টার 17 লাখ টাকা, 17 লাখ টোটাল লাগবে যদি চিকিৎসা করাতে হয়, বাঁচবে মরবে যাই না, চিকিৎসা করাতে হয়। তো ফ্যামিলি গ্রুপে আমি পাশের ঘরে বসে আছি, আলোচনা চলছে। এক মাসি আরেক মাসিকে বলছে, রীতিমতো ভালো পয়সাওয়ালা মাসি, বলছে আমাদেরও কিছু কিছু হেল্প করা দরকার। আমি তো একদম দাঁড়িয়ে পড়লাম, বাবা এত চেঞ্জ! 17 লাখটা শুনে বলছে আমাদেরও কিছু হেল্প করা দরকার। টোটাল কত টাকার হেল্প করবে? 10,000 টাকা। হসপিটালে বেডে গেলে একমাত্র আমাদের বন্ধু হচ্ছে আমাদের পয়সা। যদি যারা বলে পয়সা কেন দরকার, এই জন্যই পয়সা দরকার। আর এই পয়সা পাওয়ার জন্য স্বপ্নের দরকার, আর এই স্বপ্ন পাওয়ার জন্য কনফিডেন্সের দরকার, আর এই স্বপ্নের কিছু রুলস আছে, যে রুলস গুলো আপনাকে কষ্ট দেবে সেটাকে মেনে নেওয়া দরকার। না হলে ডাইরেক্ট সেলিং ইন্ডাস্ট্রি দারুণ চলছে। লেট মি টেল ইউ, 3 বছর আগেকার ডেটা, 3 বছর আগেকার ডেটা বলছি, আমার কাছে কারেন্ট ডেটা নেই তাই বলতে পারলাম না। 3 বছর আগেকার ডেটা, 6 মাসে ডাইরেক্ট সেলিং এ 53 লাখ 53 লাখ নতুন কাস্টমার জয়েন করেছে। 53 লাখকে 6 মাস 180 দিয়ে ডিভাইড করুন, প্রতিদিন ক্লোজ টু 30,000 লোক ডাইরেক্ট সেলিং ইন্ডাস্ট্রিতে জয়েন করছে। আপনার টিমে জয়েন করছে কিনা আমি জানি না, তাও আমি কত বছর আগেকার ডেটা দিয়েছি, 3 বছর আগেকার ডেটা দিয়েছি। এটা যদি এখনকার ডেটা হয়, রাজা হতে পারে 30,000, এখন 60 থেকে 70,000 পার ডে জয়নিং। এরপর যদি কেউ বলে আমার টিমে জয়নিং আসছে না, গড়বড় আছে, নিজে সেভাবে পার্সোনাল ডেভেলপমেন্ট হয়নি। সেকেন্ড, 7,500 কোটি টাকা থেকে, কোন সাল? 2017-18, 7,500 কোটি টাকা থেকে 22,142 কোটি। আপনি করছেন কিনা জানি না, কেউ না কেউ করছে। 22,142 কোটির 40% কমিশন হিসেবে যায়, তার মানে 8 থেকে 9,000 কোটি মার্কেটে কমিশন হিসেবে কারণ না কারোর বাড়িতে গেছে। আপনার ব্যাংকে এসছে কিনা আমি জানি না। আর যাদের বাড়িতে গেছে তাদের সির্ফ দুটো জিনিস আছে, হতে পারে সেটা আমাদের মধ্যে কম, তাদের ওয়াই ক্লিয়ার, তাদের অ্যাটিটিউড স্ট্রং, এই দুটো জিনিসই আছে। নাহলে প্রোডাক্ট সবার জন্য সেম। ওকে, নেক্সট পোটেনশিয়াল দেখুন ইন্ডিয়া। আমেরিকা পপুলেশন দেখুন এইটুকু, বিজনেস দেখুন কোথায় চলে গেছে। চায়না যতটা পপুলেশন, যত লোক আছে, যত পপুলেশন, বিজনেস ওরকম। পোটেনশিয়াল দেখুন কি কি আছে আমাদের মধ্যে। কোরিয়া পপুলেশন এইটুকু, বিজনেস দেখুন কোথায়। জার্মানি এই যে পপুলেশন, বিজনেস কোথায়? সব দেশে গ্রো করছে, ইন্ডিয়াতে করবে না কেন? জাপান এই পপুলেশন এইটুকু, বিজনেস কোথায়? ব্রাজিল এইটুকু, বিজনেস দেখুন কোথায়? মেক্সিকো বিজনেস দেখুন কোথায়? ফ্রান্স এখানে বিজনেস তার 10 গুণ, 12 গুণ, 20 গুণ। মালয়েশিয়া এখানে বিজনেস এখানে। আর এই হচ্ছে আমরা। পপুলেশন দেখুন কোথায়। এই একটা কাজ দারুণ করি আমরা, পপুলেশন ওখানে নিয়ে চলে গেছি, পারলে চার্ট ছাড়িয়ে বেরিয়ে যায় পপুলেশন, চার্টও আটকাতে পারবে না। বিজনেস দেখুন। পোটেনশিয়াল ইন্ডিয়াতে সবচেয়ে বেশি। দিস ইজ দি রাইট টাইম, দিস ইজ দি রাইট টাইম। ইন্ডিয়া 3 থেকে 4 বছর আগে, না 3 বছর আগে বোধ হয় 30তম পজিশনে ছিল, 30th ওয়ার্ল্ড ওয়াইড। ইন্ডিয়া ছিল 30th পজিশনে, গত বছর চলে গেছে সোজা 30 থেকে 11 নম্বর পজিশনে। আরে কেউ না কেউ তো করছে, আপনি করছেন না আলাদা কথা, আপনার ব্যাংকে আসছে না আলাদা কথা, কেউ না কেউ তো করছে। কারা করছে? যারা শিখছে, যাদের অ্যাটিটিউড আছে, যাদের ওয়াই ক্লিয়ার স্বপ্ন আছে। আর এখানে আমি স্বপ্ন পূর্ণ হতে এত লোককে দেখেছি, তাদের স্বপ্ন পূর্ণ হতে। বলছে 11th পজিশন নয়, বলছে 11th পজিশন নয়,
5 বছরের মধ্যে ইন্ডিয়ার টপ 5 মানে ওয়ার্ল্ডের টপ 5 কান্ট্রিজের মধ্যে আপনার দেশ ইন্ডিয়া পৌঁছে যাবে। কেউ না কেউ তো করবে, আমি আপনি করছি কিনা ভাবতে হবে। একটু দূরে দেখতে হবে। 3 বছর পর আমি কোথায় আছি আজকে একটু দেখতে হবে। অধিকার করলে 3 বছর পর কোথায় থাকবো সেটা একটু ক্যালকুলেট করতে হবে। স্বপ্নের কতটা কাছাকাছি পৌঁছতে পারবো সেটা দেখতে হবে। একজনের নাম ছিল, এগুলো আমি যাচ্ছি না, এর নাম অনেকেই শুনেছেন। ভদ্রমহিলার নাম ছিল হেলেন কেলার। নাম শুনেছেন অনেকেই। চোখে দেখতে পেত না, বিশাল বড় অথর, আমেরিকার ওয়ান অফ দি মোস্ট ফেমাস অথর হেলেন কেলার, ব্লাইন্ড। এক ইন্টারভিউকে জিজ্ঞেস করছে অ্যাওয়ার্ড দেওয়ার পর, আপনি তো চোখে দেখতে পান না, আর কি খারাপ হতে পারে? চোখে দেখতে না পাওয়ার থেকে আর কি খারাপ হতে পারে? আর কোন জিনিসটা খারাপ হতে পারে? কোন মানুষ এতটা খারাপ হতে পারে, তার সঙ্গে এতটা খারাপ হতে পারে যে চোখে দেখতে পায় না? বলছে সেই মানুষটার আরো খারাপ হতে পারে যার চোখ তো আছে কিন্তু তার নিজের স্বপ্ন চোখেই দেখতে পায় না। তার অবস্থার আমার থেকে খারাপ অবস্থা হতে পারে। প্ল্যানটা এত মারাত্মক সুন্দর, 4টে লেগের প্ল্যান, 4টে লোকের ড্রিম ক্লিয়ার করলে, সেই 4টে লোককে গাইড করলে, সে 4টে লোককে যদি নিয়ে চলে আসতে পারে, আর পেরেছে বলে 7,500 থেকে 22,000 কোটি টাকা হয়েছে। এবার এত কিছু শোনার পর কালকে থেকে যখনই যাবে ফিল্ডে, তখনই ওই লোকগুলো দাঁড়িয়ে পড়বে। কারা দাঁড়িয়ে পড়বে? টেনে তোলার লোক টেনে তোলার লোক, হ্যাঁ, টেনে তোলার লোক। না না, টেনে তোলার লোক করবে না, টেনে বসানোর লোক পাবে না। টেনে বসানোর লোক, টেনে বসানোর লোক। কারণ আপনি তো মোটিভেট হয়ে গেছেন, আপনি তো বেরোবেন একদম বাঘের বাচ্চা হয়ে, আর সামনে তো অন্য কিছুর বাচ্চা হয়ে বসে আছে সবাই। কিসের বাচ্চা আমি বলছি না, বসে তো আছে মানুষের বাচ্চা। ওদের কাজ কি? যারা শুনেছেন তাদের জন্য না, যারা শুনেনি তাদের জন্য। ওদের কাজ হচ্ছে ওই দুবাইয়ের কুকুরটার মতো। দুবাইয়ের মানে কুকুর ছিল জানেন যেরকম। তো হয়েছে কি প্রবলেমটা, এই দুবাইয়ের কুকুর, চারিপাশে যাদের সঙ্গে মিশবেন তারা ভালো লোক, বাট আমি বলছি এই দুবাইয়ের কুকুরকে দেখা গেছে একদিন কানপুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তো ভারতবর্ষের কুকুরগুলো দেখে বললো, এ তো আমাদের মতন লাগছে না বস, এ তো অন্যরকম লাগছে। যে জিজ্ঞেস করতে হবে, এত ভালো দেখতে, এত মোটাসোটা, এত দারুণ দেখতে, এ তো আমাদের নয়। গিয়ে গেছে ওর সামনে, গিয়ে জিজ্ঞেস করছে, ও ভাই तुम कहाँ का हो? तुमको तो देख के तो नहीं लग रहा है तुम इंडिया से है। बोले नहीं नहीं, मैं इंडिया से नहीं हूं, मैं तो दुबई से आया। जो दुबई छोड़ के आप इंडिया आ गया? दुबई में इतना बढ़िया क्लाइमेट, इतना बढ़िया खाने का चीज, आपका इतना घर था, ओनर इतना अच्छा था, ये सब छोड़ के आप दुबई से इंडिया आ गया? बोले बात तो तुम सही कह रहे हो, दुबई में सब कुछ था, बढ़िया सा क्लाइमेट था, रहने वहने का जगह बढ़िया था, खाने का भी सब कुछ बहुत बढ़िया था, लेकिन भौंकने का जो आजादी इंडिया में मिलता है ना, यहाँ पे सिर्फ भौंकते जाओ तो तरह হবে না, তুই পারবি না, তুই বেকার। আরে এই বিজনেসে পারবি না বেকার নয়, এই বিজনেসে একটাই ফর্মুলা চলে যেটা আমি আমার বসের থেকে শিখেছি। শুনবেন ফর্মুলাটা? ও আমাকে শিখিয়েছে, একটা মেয়েকে 40 বার প্রপোজ করে কোনো লাভ নেই, 40টা মেয়েকে একবার করে প্রপোজ কর, 3-4টে পড়ে যাবে। এই বিজনেস হচ্ছে ওটা, যে করবে না সাইড করুন। 40 জনকে বললে 4টে লোক জুটে যাবে যে আপনাকে গ্লোবাল ব্ল্যাক ডায়মন্ড। এটা হয় এই বিজনেসে, হয়েওছে এই বিজনেসে। এগ্রিড তো বলবে, আমি জানি মেয়েদের কথা উঠেছে না। ডায়লগ দিয়ে কোনো লাভ নেই। যাদের ব্যাংকে আজকে কম পয়সা বা পয়সা নেই, তাদের একটাই ডায়লগ, পয়সা কামানো না, বাচ্চাদের খেলা নয়।
একদম আমি যারা যারা ডায়লগ শুনেছি সব আমি স্লাইডে তুলে নিয়ে এসেছি। পয়সা কামানো বাচ্চাদের খেলা নয়। আর আমি উল্টো বলি, পয়সা কামানো বাচ্চাদেরই খেলা। পয়সা কামানো বাচ্চাদেরই খেলা। একটা বাচ্চার সামনে আপনি দুটো চকলেট আর একটা 100 টাকার নোট দিলে একটা বাচ্চা সে কি চুজ করবে? চকলেট। আমাদের সামনে রাখুন দুটো, না টাকাটাই নেই, চকলেট নামে নেব, ওখানে যাব, একটা বাংলা নেব। আমরা তো বুদ্ধি বেশি। কোন সহজ সরল জিনিসকে যদি কমপ্লিকেট করতে হয় আমাদের সামনে চলে আসবে। সহজ সরল জিনিস কমপ্লিকেট আমরা করে দেবো। এরপর যেটা বলবো সেটা রেকর্ডিং করবেন না, আবার তারপর থেকে রেকর্ডিং করবেন। কমপ্লিকেশন কি জিনিস? আমি আর আমার বউ গেছি মলে। করুন করুন, শুধু পাঠাবেন না কথা। আমি আমার বউ গেছে মলে, কমপ্লিকেট দেখুন। সিঁড়ি দিয়ে উঠেছি, উঠে একটা ভিখারি, বাবু 10 টাকা দেবে, কিছু খাবো। আচ্ছা, আমি মাথা একদম স্ট্রেট, আমার পকেটে হাত ঢুকে গেছে, 10 টাকা দেবো। পকেটে গিয়ে হাত ঢুকেছি, বউ কি হয়েছে? টাকা দিও না, টাকা দিও না, কিছু দেওয়ার হলে কিনে দাও, ও খাবে। আমি না বই দিয়ে তাকালাম, এখন শোনো, ও না ভিখিরি, তোমার বর না। আরে কাউকে তো নিজের মতন কিনে দাও, একটু কিনে। ওনার চিন্তা, যদি 10 টাকা দিই তাহলে ও আরো 3-4 জনের থেকে 10 টাকা তুলে একটা মদের বোতল কিনে খেয়ে কোন ড্রেনে গিয়ে পড়ে থাকবে। তোর কি পড়ে থাকুক, তোকে তুলতে বলেছে? ওর ইচ্ছে ও ড্রেনে পড়ে আছে, ওর ইচ্ছে। তোর এত চিন্তা কিসের? না, আমার কাজ তো সিম্পল জিনিস সিম্পল ভাবা নয়। ও বাবা, 4টে লোককে গিয়ে প্রোডাক্ট দেখালে, 40 জনকে দেখা করলে ফরেন ট্রেড যেতে পারবো, বা হয়ে গেল, মাথা কমপ্লিকেটেড। আরে স্টেপ বাই স্টেপ যাও, সিম্পল বিজনেস। প্রথমে নিজে ইউজ করো, তারপরে 4 জনকে ইউজ করো, তারা না হলে আর 4 জনের কাছে যাও, তারপরে আর 4 জনের কাছে যাও। এটাই তো সিম্পল বিজনেস। কিন্তু আমাদের তো বুদ্ধি বেশি। পয়সা কামানা বাচ্চোं का খেলি হয়, কারণ ওদের বুদ্ধি কম। আর আমার মেয়ের থেকে আমি এত কিছু শিখেছি, ওর 5 বছর থেকে আজ পর্যন্ত। আমি তো 100% শিওর পয়সা কামানো বাচ্চাদের মেন্টালিটিতেই হবে। এই স্টোরিটা তো সবাই শুনেছেন, তবু বলি। বুদ্ধি কম বলে কি হয়? একটা লোক 1 কোটি টাকার ইয়ে পেয়েছে, লটারি পেয়েছে, শুনেছেন অনেকে, তাও বলি। 1 কোটি টাকার লটারি পেয়েছে, রিপোর্টে চলে যায়, তুমি কি করে 1 কোটি টাকা লটারি পেলে? তুমি তো পড়াশোনা কিছু জানো না, तुमको तो कुछ भी पता नहीं है, तुमको कैसे मिल गया 1 करोड़ का लॉटरी? बोले हाँ बात तो सही है। वो मैं सुबह 9 बजे उठा, बाहर गया, ऊपर देखा 5 पंछी उड़ रहे थे, तो 9 into 5 30, तो मैं 30 का लॉटरी ले लिया और लग गया। रिपोर्टर तो कंफ्यूज, मुझे 9 into 5 30 कैसे होता है? वो तो 45 होता है। बोले देखा, ज्यादा पढ़ाई वढ़ाई करने से मुझे लॉटरी नहीं मिलता, हमारा बुद्धि कम, इसलिए आपको मिल गया। বুদ্ধি কমাতে হবে এখানে, সবার থেকে বুদ্ধি নিতে হবে না। আমরা কার থেকে বুদ্ধি নিতে যাচ্ছি? যে নিজেই এক পা চিতাতে, তাকে বলছি মোদি কে হয়। ও যে আমারটা দেখছিস না, চিতায় ঢুকে আছে, তুই আবার আমার কাছে এসেছিস। যে জীবনে কোনো পয়সা কামায়নি, 16 বছর মোদিকারে থেকে 165 টাকা চেক, তাকে কে জিজ্ঞেস করছে মোদি কে হয়? ও কি বলবে? বাপের জন্মে হবে না, আমার জন্মে হয়নি। কিন্তু যে 2 লাখ টাকা ইনকাম করছে তার কাছে জিজ্ঞেস করুন মোদি কে হয়, ও কি আনসার দেবে? ও জানে 165 টাকা দিয়ে শুরু হয় আর 2 লাখ 5 লাখ 10 টাকা গিয়ে শেষ হয়। ও জানে একমাত্র। একটা জিমে যদি 30 কেজি ওজন একটা ছেলে যায় না, আর ট্রেনারকে গিয়ে বলে যে আমি না ওয়েট গেইন করতে যাই আরো 10-15 কেজি, সবাই হয়তো হাসবে, কিন্তু ওই একটা ট্রেনার হাসবে না। ও জানে শুরুয়াত এইখান থেকেই হয়। একটা বড় বিজনেসম্যান যে অনেক টাকা ইনকাম করেছে, তার কাছে কেউ জিজ্ঞেস করে যায়, বলে যে পয়সাকে ইনকাম করা যায়, একমাত্র সে বলবে 100% যায়, কিন্তু ও জানে 0 থেকেই শুরু হয়।
কিন্তু আমাদের তো টেনশন অন্য জায়গায়, খুঁজে খুঁজে দেখবো কি কে কামায়নি। হ্যাঁ, আমার তো মেহনত করার ইচ্ছে নেই। আগে তুমি কত টাকা পেয়েছো মুদিখার থেকে? লাভ হচ্ছেই না। কত চেষ্টা করে চলে এসে এই তো বন্ধু পেয়ে গেছে, আসো। আমারও হচ্ছে না, চল। বুদ্ধি কম। সেকেন্ড, ওয়ান হু ক্যান গেট আফটার ফলিং, মানে কি পড়ে গেছি, বলে দিয়েছে, প্রেস্টিজ ইগো চলে গেছে, ইগো চলে গেছে, কিন্তু তারপর আবার উঠে দাঁড়িয়ে নেক্সট লোকের কাছে যাওয়া বড়রা পারে না। একটা ঘর অন্ধকার করে আমি একদিন বসেছিলাম, হ্যাঁ, আমার মেয়ের তখন 5 বছর বয়স। আমি দেখলাম হঠাৎ করে এসে না পাটা সোজা খাটের কোনাটায় লাগলো, পড়ে গেল। হ্যাঁ, লেগেছে জোরে, কিন্তু কিন্তু উঠেছে আস্তে আস্তে, দেখছে মাও নেই বাবাও নেই, কার জন্য কান্নাকাটি করবো ফালতু। এই যদি দেখতে তো করে একজন না, বাচ্চা পড়ে গেছে, উঠে দাঁড়িয়েছে। সেই দিন আমার বাবার লেগেছে। ওরে বাবা, পুরো পাড়া জানে যে আমার বাড়িতে একটা খাট আছে আর একজনের হাঁটু আছে। কমছে না, 3 বার বলিনি, 4 বার মুভ। আমি ভাবছি সেদিন মেয়ের এত জোরে লাগলো, না বলিনি না মুভ। 3 দিন পর দেখে বাবা দেখো কালো হয়ে গেছে। ঠিক আছে, চলবে। বাচ্চারাই কিছু করে, বাচ্চারাই উঠে দাঁড়ায়। আমাদের কোমর ভেঙে গেলে 6টা লোককে ডেকে তুলতে হয়। আয়, এই দেখ। থার্ড, কনসিস্টেন্সি। এক কাজ বারবার 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 করে যাওয়া। এটাও বাড়ি থেকে শেখা। সব এক্সাম্পল দিচ্ছি, লাস্ট স্লাইড, বেশি বলবো না। এটাও বাড়ি থেকে, বাচ্চাদের মেন্টালিটি থেকে কালকে যেতে হবে নিজের স্বপ্ন পূর্ণ করতে গেলে। বড়দের মেন্টালিটিতে গেলে স্বপ্ন পূর্ণ হবে না, আমি লিখে দিতে পারি, আমরা সব জানি। কনসিস্টেন্সি মানে কি একটা কাজকে বারবার করে যাওয়া। হারছেন, জিতছেন, জয়েন করছেন, না করছে আমার দরকার নেই। আর কেন বলি বাচ্চাদের থেকে শিখেছি, এটাও বাড়ি থেকে। এবার আপনাকে বলি स्टोरी, रियल स्टोरी है पूनम जी, रियल स्टोरी है। अच्छा, मैं बच्चे को ना, माई डॉटर, आई थिंक एवरीबॉडी डॉटर, मेरे बच्चे को पता है कौन सा चीज किसको पूछने से वो मिलेगा और कौन सा चीज किसको पूछने से जिंदगी में नहीं मिलेगा। उसका स्ट्रैटेजी बड़ा क्लियर है। एक बार मॉल में गया, मॉले গেছি, গিয়ে ফার্স্ট কাজ একদম ওর প্যাটার্ন আমি বুঝে গেছি। এখন ওর প্যাটার্ন বুঝে গেছি। ও ঢুকলো মলে, বাবা এটা কিনে দেবে? বাবারও ক্ষমতা নেই যতক্ষণ না মাকে জিজ্ঞেস করা হচ্ছে কিনে দেবে কিনা। সফট টয় দেখো, ছোট, হ্যাঁ সফট টয়, টেডি ছিল না কি, ওই যে আজকাল বেরিয়েছে ওইসব কি সব। আইলাম না না, তুই মাকে জিজ্ঞেস কর। আচ্ছা, अच्छी तरीके से जाने, একদম জানে মা জীবনে হ্যাঁ বলবে না, কিন্তু ওর একটা প্যাটার্ন আছে, এটা ফলো তো করতে হবে না। আমি যখনও বলছি, ও জানে বাবাকে জিজ্ঞেস করে, বাবা বলবে মাকে গিয়ে জিজ্ঞেস কর। আর ও রেডি যে আমি এবার মাকে গিয়ে জিজ্ঞেস করতে যাবো, এটা জেনে জীবনে মা আমাকে দেবে না। তাও হাঁটতে হাঁটতে গেল। আমি বডি ল্যাঙ্গুয়েজ থেকে বুঝেছি ও জানে এখানে কি হবে। মা ওই সফট টয়টা এটা কিনে দেবে, টেডিটা। পুরো ঘর ভরে আছে টেডিতে, তুই একবার হাত লাগিয়ে খালি দেখা, জানে মালটা এমনিও দেবে না, ছাড়ো। আবার এসছে আমার কাছে, এসে আমাকে বলছে কি বললো মা? মা তো দেবে না বললো, তুমি দাও না। এইবার থেকে ওর কনসিস্টেন্সি স্ট্র্যাটেজি শুরু, তুমি দাও না। আচ্ছা, ও খুব ভালো মতো জানে ও যখন মায়ের থেকে বাবা পর্যন্ত এসছে, হেড অফিস থেকে সিগন্যাল হয়ে গেছে জীবনেও দেবে না। আর ও জানে বাবার ক্ষমতা নেই দেওয়ার, যতক্ষণ না ওখান থেকে ওকে আসবে। আর ওর স্ট্র্যাটেজি হচ্ছে লেগে থাকো মুন্না ভাই, বাবা দেবে, বাবা দেবে, ও বাবা দেবে। বিশ্বাস করুন, প্রতি মিনিটে কমসে কম 16 থেকে 20 বার যে কোনো ভদ্রলোক পাগলা হয়ে যাবে। কিন্তু আমারও তো ক্ষমতা নেই, কারণ তুই তো স্কুল চলে যাবি, তারপরে ফেস করতে হবে তো অন্য কাউকে। ওর স্টাডি হচ্ছে বাবা দেবে, বাবা দাও না। আচ্ছা, একটা সময় না আরো বলার জন্য বলছে না, ও অটো প্রসেস চলে গেছে, বাবা দেবে। করছে অন্য কিছু, বাবা দেবে। তুই বাবার তো কানের সামনে বলছে।
আর ওই একটা সময় ওর এত ভালোবাসা বাবার প্রতি, বাবার হাত ছাড়বে না, বাবা তোমার হাত ধরে যাবে। কেন ভাই? আমি 20 দিন 25 দিন থাকি না, তোর কার হাত ধরিস না বাবা? আর হাত ধরা মানে কি একদম মুখটা কানের সামনে, আমার মধ্যে লম্বা আছে, বাবা দেবে বাবা। আরে ও মনে মনে জানে দিয়ে তো তোকে যেতেই হবে, যত এখন পুরো মল ঘোরাঘুরি কর, আমিও জানি কি করতে হবে, বাবা দেবে। পুরো মলে 3 ঘন্টায় 300 বার না হলে বাবা দেবে বাবা দেবে। আরে তুই বোঝ বাবার ক্ষমতা নেই দেওয়ার, সেটা বুঝে নে তাড়াতাড়ি, কারণ অন্যদিকে তো হেড অফিস থেকে ঠিক যখন বেরোবো 5টা থেকে 5:30, লাস্ট স্ট্র্যাটেজি, পা ধরে বসে পড়লো মলের মধ্যে। পুরো পাটা ধরে এরকম করে বসে পড়লো। ও জানে তুই যাবি কোথায়, মেয়ে তো আমি তোরই, তোকে তো বাড়ি নিয়ে যেতেই হবে। এবার পা ধরে, আমি কতক্ষণ পা ধরে আপনি কতটা টানবেন ওকে বলুন, এরকম এরকম করে যাচ্ছি এবার, ঠিক আছে। এইবার পার্কিংটা ওখানে, এইটা এখানে শেষ, এখানে এসে আর কোথায় যাবো? এবার তো পার্কিং, এবার তো খড়খড়ের রাস্তা, আমি টানবো কি করে? টানতে গেলে তো আমার জুতো খুলে বেরিয়ে যাবে। ওর মার দিকে তাকালাম, দেখো কি বলবো, বলছে একদম না। আর ওর কোনো জানে তোমরা দুজনে যা করার করে নাও, আমাকেও বাড়ি নিয়ে যেতে হবে, দিতে তো তোমাকে হবে। এরপরে আমি বলছি 2 মিনিট 3 মিনিট জানালাম, দেখো তুমি তাহলে তুমি ওকে ছাড়াও, আমি কিছু যাই না। আচ্ছা আমি কিছু যাই না মানে কি? এবার আস্তে আস্তে সিগন্যালের দিকে আসছে। আরে তুমি বলো কিছু, আমি যাই না, তোমরা যা খুশি করার করো, তার মানে কি? আর ও শুনছে তোমরা যেই বলছে তোমরা যা খুশি করে করো, ও জানে কাজ ডান আমার, আর 2 থেকে 3 মিনিট কাজ হয়ে যাবে। আরেকবার যখন বললাম কি করবো তাহলে ফাইনালি বলো, আমি যাই না বলে চোখের সামনে দিয়ে চলে গেল। কেন? আমি যেটা না করেছি সেটা আমার চোখের সামনে হতে দিই কি করে? আমি কি বললাম, ওঠ চল, কিনলো, কিনে বাইরে বেরিয়েছি, কি বোঝে না এমনিও তোমায় দিতে হবে না দিতে হবে, কেন এতক্ষণ ধরে ফালতু দিকে আমার টাইম থাকে? বিকজ শি নোজ যদি লেগে থাকা যায় তাহলেই ওখান থেকে কিছু পাওয়া যায়, বারবার চেঞ্জ করে নয়। পয়সা কামানো বাচ্চাদের মেন্টালিটিতেই হয়, বড়দের মেন্টালিটিতে হয় না। আমরা অনেক বড় হয়ে গেছি না, আমাকে বলে দিল আমি পারবো না, আমার দ্বারা সেলস হয় না, আমার মুখ থেকে এসব নিজেকে ধোকা দেওয়া কথা। একটা দুটো পা দিয়েছে ভগবান, রাইট? আমার একটা ডায়লগ খুব ভালো লাগে पूनम जी, बोलता है बड़े बड़े लोग जो सक्सेसफुल है मंदिर में जाके क्या मांगते हैं आपको पता है? मैं बोला क्या मांगता है? बोला बड़े बड़े जो सक्सेसफुल लोग है ना, हमारा सबके पास उनके जैसे ही 2 ऑप्शन है मांगने के लिए, एक है आसान रास्ता, एक है मजबूत पैर। जिनको अगर पैसा नहीं है वो आसान रास्ता मांगते हैं, और जिसके पास आज पैसा है वो मजबूत पैर मांगते हैं। उसको पता है आसान रास्ता कभी नहीं आने वाला है, স্মুথ রাস্তা কোনোদিন আসবে না। কিন্তু চাইবো আমরা ভগবান আমার জন্য সামনের রাস্তা একদম সব, আরে হবে না, প্রত্যেকটা সিগন্যাল গ্রিন হবে না, তারপর আপনি গাড়ি বার করবেন, হতে পারে না। আর গাড়ি বার করলে কলকাতার বাজারে স্ক্র্যাচ খেতে হবে, ডেন্ট খেতে হবে। গাড়ির প্রেস্টিজ ইগো যদি যায়, ও একটা জায়গায় পৌঁছানোর জন্য, আপনার স্বপ্নে পৌঁছানোর জন্য আপনারও প্রেস্টিজ ইগো ডেন্ট খাবে। बी प्रिपेयर्ड अबाउट इट। पैसा कमाना बच्चों का ही खेल है, बड़ों का नहीं है। एंड द फोर्थ, लर्न न्यू थिंग्स। নতুন নতুন জিনিস শিখতে হবে। আজকের দিনে এখানে প্রচুর মা বাবা আছে, হতে পারে তাদের আজকে ইনস্টাগ্রাম নেই, কিন্তু আপনারাই লাস্ট জেনারেশন, এরপর মায়েরও ইনস্টাগ্রাম আছে, মেয়েরও ইনস্টাগ্রাম আছে। আমার মোবাইলে কিছু আটকে গেলে দাদা আমি মেয়ের কাছে যাই, দেখ তো কি হয়েছে, টাকটাকটা কি করলো ঠিক হয়ে গেল। একবার আমি চেন্নাইতে, ছোটবেলার কথা এখন আমি চেন্নাইতে, নেটফ্লিক্সের প্যাকেজ শেষ হয়ে গেছে, সাবস্ক্রিপশন শেষ হয়ে গেছে, আমাকে ফোন করলো, বাবা ওই নেটফ্লিক্সের সাবস্ক্রিপশনটা শেষ হয়ে গেছে, তুমি একটু ভরে দেবে? তাহলে হ্যাঁ, তুই পাঠা কিউআর কোডটা ওখান থেকে। কিউআরটা পাঠিয়েছে, আমি কিছুতেই ভরতে পারছি না, কিছুতেই সাবস্ক্রিপশন ভরতে পারছি না, হচ্ছে না তো হচ্ছেই না। আমি একটু এই হচ্ছে না, আমি পারছি না। কি একটা চিন্তা করলো, থাকলাম না, আরে এত তাড়াতাড়ি মেনে গেল, এতে কিছু গড়বড় আছে পাক্কা, এত তাড়াতাড়ি কি করে মানলো? 10 মিনিট পর আমাকে ফোন করেছে, হয়ে গেছে। কি করে হলো? বলছে তোমার নামটাই সরিয়ে দিয়ে আউট করে দিয়েছি, মায়ের নামে দিয়ে মার থেকে করে দিয়েছি, তোমার নামই সরিয়ে দিয়েছি। They are technology expert.
They always learn new things. আমরা লাস্ট কবে নতুন একটা প্রোডাক্ট পড়াশোনা করেছি জিজ্ঞেস করছি না, আমি নিজে লজ্জায় পড়ে যাবো। জিজ্ঞেস করছি না আপনাদের। আমরা লাস্ট কবে প্ল্যানটাকে নিয়ে স্টাডি করেছি জিজ্ঞেস করছি না, আমরাই লজ্জায় পড়ে যাবো। নতুন যে ওয়েলনেস প্রোডাক্ট আছে আমরা কবে স্টাডি করেছি জিজ্ঞেস করছি না, লজ্জায় পড়ে যাবো। কারণ আমি বড় হয়ে গেছি, আমায় তো শেখার দরকার নেই, আমায় তো জানার দরকার নেই, আমাদের প্ল্যানটা কি করবে জানার বোঝার দরকার নেই। অবভিয়াসলি এই স্যাক্রিফাইস যদি না করবে তো ভগবান তো পয়সা আপনার থেকে কোনোদিন ছুটবেও না। না, পয়সা কামানো বাচ্চাদেরই খেলা। যেখানে যাকে পাচ্ছেন তাকে গিয়ে প্রোডাক্ট শো করুন। ভিড় ট্রেনে হাওড়া থেকে ব্যান্ডেল যাওয়ার সময় সেই মানুষটা একটা মানুষও খুঁজে পায় না তার টিমের জন্য, কারণ তার স্বপ্ন নেই। আর যাদের স্বপ্ন আছে গোয়া যাওয়ার পথে ট্রেনে দুটো প্রসপেক্ট বানিয়ে নিয়ে চলে এসছে। রাইট অর রং? ট্রেনের ভিড় কম্পার্টমেন্টে আমি কারোর সাথে কথা বলবো না, দ্যাট মিনস আপনার স্বপ্ন নেই। আর যার স্বপ্ন আছে যে শুনবে তাকে একটা লোক বলে দেবে ফালতু ডিস্টার্ব করবেন না, তো ওর কিচ্ছু যায় আসে না। ও যেন আগের লোকটাকে ডিস্টার্ব করবো, তারপরটা করবো, তারপরটাকে এমন ডিস্টার্ব করবো দেবে ঠিক চলে আসবে আমার কাছে। ইটস অল অ্যাবাউট অ্যাটিটিউড। মোদি কেয়ার ইজ ডুইং ভেরি গুড। মোদি কেয়ারে আরো একটা প্রোগ্রাম আসবে, যে প্রোগ্রামে কেউ যদি ডকুমেন্টস বা আধার কার্ড বা এনইএফটি দিতে নাও চায় তাকে অ্যাডভাইজার বানানোর দরকার নেই। সে যখন কাস্টমার হবে সেও আপনাকে অতটাই বিবি দিয়ে যাবে যতটা একটা অ্যাডভাইজার দিয়ে যায়। সুতরাং সবাই আপনার কাস্টমার হতে পারবে। মোদিকের একটা আজাদি লাইন আসছে, আমার মনে হয় 150 থেকে 200টার পরে ওর মধ্যে আসবে। আবার বলি, আপনার কোম্পানি মোদিকা যারা আজকে 896টা এসকিউ, আর 2-3 মাস ওয়েট করে যান। অনলি কোম্পানি ইন দি ওয়ার্ল্ড যার কাছে 1000-এর উপর এসকিউ থাকবে, অনলি কোম্পানি ইন দি ওয়ার্ল্ড। বাড়ি গিয়ে আজকে ভাবার দরকার আছে, ওয়াই আমরা মোদি কেয়ারে আছি, ওয়াই আমি এই পৃথিবীতে এসেছি, কি করে যাব। ওয়ান লাইফ ওয়ান চান্স। নেক্সট টাইম যখন এই প্রোগ্রামটা করব, নেক্সট টাইম যখন আমাদের রেকগনিশন হবে, আই এম শিওর আজকের পর থেকে ফার্স্ট 10, 15 বা 20,000 টাকার চেক, ফার্স্ট যারা আজকে 15 থেকে 20,000 টাকার চেক মোদি কেয়ার থেকে পাননি, যদি ওয়াই ক্লিয়ার করে কালকে থেকে ফিল্ডে যাওয়া যায়, আজকে আমি প্রমিস করে যাচ্ছি 2026-এর ডিসেম্বর মাস এখানে প্রচুর মানুষ আছে যাদের প্রথম চেক মোদি কেয়ার থেকে মিনিমাম 25,000 রুপিসের আসবেই আসবে 100%। প্লিজ টক টু ইয়োরসেলফ। বাড়িতে গিয়ে একবার নিজের সাথে কথা বলো। বারবার আমি একটা কথা, ওয়ান লাইফ ওয়ান চান্স, আর আসবে না। একবার কিন্তু দুনিয়াকে দেখিয়ে দিন যে আপনার ভেতরে পোটেনশিয়াল কি আছে, আমার ভেতরে কি আছে, একবার তো দুনিয়াকে দেখিয়ে দিন। এই একটা যদি কেউ শিখে যায়, বলে যায় যে হ্যাঁ আমি কিছু দেখাবো, বাকি প্রোডাক্ট প্ল্যান শিখতে 10 দিনও সময় লাগবে না, 10 দিনও সময় লাগবে না। সো থ্যাংক ইউ সো মাচ, অল দি বেস্ট। এই প্রশ্নটা ছেড়ে গেলাম, ওয়াই উই আর ইন মোদি কেয়ার। রাত্রের মধ্যে আনসার বার করবে, যারা আনসার পেয়ে যাবেন এই বছরে 2025 আর 2026-এর শেষে 25,000 টাকার চেক আপনাদের ব্যাংকে আসবেই আসবে। থ্যাংক ইউ সো মাচ, এন্ড আই ওয়েলকাম ব্যাক কম্পোনার।